ओके खुशी। हाँ जय सच्चिदानंद। अम्मी केवा पुण्यशाली अम्मे केवा पुण्यशाળી भगवाननी भूमिका आदे है मैं निहाली ભગવાનની ભૂમિકા આદે હે મેં નિહાળી અમે કેવા ભાગ્યશાલી અમે કેવા ભાગ્યશાળી જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાબી ભાલી જ્ઞાની પુરુષ પાસે મુક્તિની ચાવી ભાળી અમે કેવા પુણ્યશાલી અમે કેવા પુણ્યશાળી આગમ સ્વરૂપ થાઓ એ માર્ગ મુક્તિનો છે આગમ સ્વરૂપ થાવ એ માર્ગ મુક્તિનો છે સપ્ત ત્રમશમાઉ આસ્વાદ શુદ્ધિનો છે સપ્તકમાં સમાવો આસ્વાદ શ્રુતિનો છે આસ્વાદ શુદ્ધિનો છે આસ્વાદ શ્રુતિનો છે વાંદાને વચકાસૌ વાંધાને વચકાસૌ અજ્ઞાન માન્યતાઓ એને દીવડાવી અજ્ઞાન માન્યતાઓ એણે દીધી ઉડાવી અમે કેવા પુણ્યશાલી અમે કેવા પુણ્યશાળી અમે કેવા ભાગ્યશાલી અમે કેવા ભાગ્યશાળી જય સચ્ચિદાનંદ જય सच्चिदानंद। हसमुख काका खुशी ने कैसा गाया? हसमुख काका हाँ उसने कैसा गाया? एकदम बढ़िया ओके नो इम्प्रूवमेंट? बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट है ओके नहीं करने का है मोर इम्प्रूवमेंट? नहीं 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 एकदम सुर में परफेक्ट ओके है खुशी हाँ यू गेट 100% मार्क्स ओके ओके त्रिमंत्र बोला है बाढ़ को फॉलो करेंगे ओके जय सच्चिदानंद नमो वितरागाय नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सौव साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो सौव पावपणासणो
मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। ओके तीर्थ तो जिया कितना दिन से तीर्थ तू घूम एवरीडे आता था पार्ट क्यों नहीं लेते थे तीर्थ? हाँ क्या एवरीडे आते थे पर म्यूट करते थे, वीडियो बंद करते थे, क्यों? रिपोर्ट कभी कुछ नहीं दिया है, क्यों? ओके खुशी विधि डेली प्रेयर। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो जाए मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। अच्छा मनीष का आप कल तैयार करके आपको कल बोलने का है, ओके? क्या नाम है आपको इसका? मनीष है ना? मनीष मानित मानित, ओके? कल आपको बोलने का है, ओके? चिराक्षी बा। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। गुड। कुशाल, दर्शना। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर भी हैं कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। ओके बच्चों लोग, ये जरा सुनो, ये रिपोर्ट हमको, वी वांट टू सी ऑन द टॉप माय गोल, सिंसियर गोल फॉर जून 15, ओके? और एक में उसमें खाने का लिखो, पढ़ने का लिखो, और दूसरा कोई भी लिखो, 3 लिखने का है। खाने का, पढ़ने का, और दूसरा कुछ भी आपको करने का है, करो। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट हो वो, क्योंकि जून 15 हम देखेंगे क्या होता है क्या। ओके ओके, आज मैंने वैकेशन में ये गोल रखा था कि मैं मम्मी को हेल्प करूंगी, और मैं 5 पेज गुड हैंड राइटिंग के आपको नीरज को भेजूंगी। तो आज मैंने मम्मी को हेल्प में मैंने आज छाल
बिल के साथ पोटैटो की सब्जी बनाई थी और मूंग की सब्जी बनाई थी और पोछे किए थे। और आज मैंने 4 पेज रजनी दादा को सेंड कर दिए थे गुड हैंड राइटिंग में। ओके, वो भेजने का नहीं। दीपक दादा आपने देखा, आपने भेजा था, कैसा लगा? यस, वो उसका रिपीट करने पर भी वो लाइन स्ट्रेट नहीं है, सब ऊंची नीची हो जाती है। आपको नहीं दिखाई दी ऊंची नीची? दिखाई दी थी। तो फिर भी ये टेढ़ी क्यों हुई? ऊपर लिखा है, ऐसे कॉपी करने में तकलीफ होती है तो ऐसे तो क्या लिखेंगे आप? प्रैक्टिस करते हैं तो उसको एग्जैक्टली ऐसे ही कॉपी करने का है। हाँ। वो धीमे धीमे फिर लिखते वक्त होता है, वो अलग है। अभी जब आप ऊपर देख के लिखते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। समझ में आया? वो कॉपी है या ओरिजिनल है पता नहीं चलना चाहिए। समझ में आया? ऊपर जो रेफरेंस दिया है ना, सैंपल, वो सैंपल है या ओरिजिनल है पता नहीं चलना चाहिए। हाँ। ध्यान से प्रैक्टिस करने का। ओके, ये लाइन अगर सीधी है तो इसी लाइन ऊंची क्यों जानी चाहिए? यो मैं तो इतना समझता हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। जो लाइन ऐसा करके ऊपर टच होती है ई करके, तो आपका ई ऊपर टच नहीं होता, वो ऐसे नीचे से चले जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं यानी जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो ऊपर को दिखाया है तो ऐसा सैंपल के तरह ही आपको लिखना है ना। हाँ। तो फिर जब वो लाइन नहीं होगी तो अपने आप लाइन के मुताबिक जैसा ही आपका लिखावट, आपकी लिखावट हो जाएगी। समझ में आया? हाँ ठीक है, कोशिश करूंगी। और हाँ, प्रैक्टिस और करूंगी। ज्यादा कोशिश कर लूंगी। कोशिश नहीं, कहाँ लिखते हो तो कहाँ है आप? ध्यान तो उसमें ही होता है, पर मैं जल्दी बहुत करती हूँ। हाँ, जल्दी वही कहाँ problem। जाना है? जब दिखाने के लिए लिखते हो कि प्रैक्टिस करने के लिए लिखते हो? प्रैक्टिस करने के लिए। तो फिर जल्दी क्या है आपको? लड्डू एक खाने पे के भागते हैं, लड्डू खाने के लिए भागते हैं। खेलने के लिए। ये जो भी है, जब लिखते हैं एक पे लिखेंगे ना तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ऊपर की जो सैंपल दिया है वो वैसे ही सीधा नीचे आना चाहिए। ओके, अभी ध्यान से करो, कल अच्छा बता। नवनीत दीदी, जय सच्चिदानंद। मेरा गोल था सब्जी बनाना सीखना। मैंने आज आलू की सब्जी सीखी थी और राइटिंग इम्प्रूव करना, वो मैं अभी करूंगी। और मैथ्स इम्प्रूव करना तो मैंने वो की थी। और दीपक दादा ने वो भेजा है, वो जरा उसको रिस्पॉन्स देना। ओके मैंने दिया था। ओके, दे दिया। ओके नहीं, मैंने ओके दिया था। ओके। विधि दीदी, आपका भी राइटिंग मामा के घर जाके क्या हो गया है राइटिंग आपका? हाँ, अरे वो गर्ल्स लिखा था, वो तो कितना टाइम के बाद मुझे पता चला कि वो गर्ल्स लिखा है, इंग्लिश में लिखा है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये गुजराती में लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है। किसने लिखा? वो विधि की बात करता हूँ। अच्छा, वो जी लिखा था ना, वो ब जैसे लिखा था, ब। नहीं, वो मामा के घर जाके सब रिलैक्स हो गया। वो जी ब का जैसे लिखते हैं, तो वो ब है कि जी है पता नहीं चला मुझे। हाँ, ऑप्शन में सही लिखूंगी। नहीं, ये तो आपका रेटिंग बहुत खराब है ये रिपोर्ट में। खुशी का तो नहीं, मैंने वो देखा नहीं है। लाइनिंग वाली बुक नहीं थी ना, इसीलिए। तो उसमें क्या हो गया इतना? अभी तो प्रैक्टिस हो गया है, किसमें भी वो ब्लैंक तो में भी लिखने का। प्लेन पेपर में भी मैं लिखता हूँ तो बड़ा ढंग का हैंडराइटिंग आता है। सॉरी। नहीं, ये आप ध्यान रखो ना, ये बात है। और हम आप है ना, वो इंग्लिश में पढ़े नहीं है ना, इसलिए आप अपनी ढंग से गुजराती इंग्लिश लिखते हैं। वो जी जो लिखना है वैसे लिखो, आर लिखना है वो वैसे लिखो। हाँ, आपका थ समझने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा। थ कुछ लिखा है। ऐसा नहीं बोलेगा, सब लोगों की इंडिपेंडेंट स्टाइल होती है लिखने की।
तो नहीं, फिर मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। मैं इम्प्रूव करूंगी। जरा ना पहले तो अच्छा राइटिंग आई डोंट नो अभी मामा के घर गया तो क्या हो गया। ओके रिपोर्ट दो आपका। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा 1 महीने में ये गोल है कि मैं अपनी वाणी पे कंट्रोल करूं, लेकिन आज मैंने कंट्रोल किया था, लेकिन तो भी खुशी के ऊपर मेरी वाणी अच्छी नहीं रही थी, क्योंकि उसने टीवी का आवाज ज्यादा रखा था ना, तो मैं गुस्सा होके फिर जोर से चिल्लाई थी उस। देखो ये कंट्रोल शब्द किधर से आया? हाँ दादा भगवान की डिक्शनरी में हसमुख काका कंट्रोल शब्द था है? आप ढूंढो नहीं है। सब आप्तवाणी विधि दीदी आप्तवाणी नौ सब पढ़ो उसमें कंट्रोल शब्द नहीं आएगा। आप हाँ, किधर से ये शब्द लेके आए? और मतलब इसके बाद मैंने में ऐसा सोचा। इसके बाद में बात करेंगे ये हसमुखा का कंट्रोल। कंट्रोल की बात नहीं है कम विज्ञान में। ओके खुशी दीदी। जय सच्चिदानंद। मेरा 1 महीने का गोल ये था कि मुझे रोटी बनाना सीखना है, तो आज मैंने रोटी तो नहीं की थी। सीखेंगे बस एक ही गोल है। मैच में नहीं करने का है कुछ दूसरा कुछ नहीं करने का है। हाँ, करने का है। तो किसको कौन बताएगा? हम बताएगा। आप जरा सोच के कल अच्छा लिखो रिपोर्ट में क्या करने का है। जी तीर्थ भाई हाँ जय सच्चिदानंद। मेरे एक मंथ में गोल में मुझे गुस्सा नहीं करने का, तो मैंने आज गुस्सा नहीं किया था, और आड़ाई भी नहीं करने की, मैंने आड़ाई भी नहीं की थी। और जिद करने की दिन मैंने आज मम्मी को जिद करी थी, क्योंकि आज दीदी को लेने जा रहा था ना, तो मैंने वहाँ जिद करी थी मुझे भी आना है ऐसे। ओके खाने का क्या सीखने का है? वो आप एवरीडे आता है कुछ पार्टिसिपेट तो नहीं करते? वो लिखो खाने में क्या चीज अभी वेकेशन है ना। हाँ हाँ तो वेकेशन में 1 महीना में क्या सीखने का है वो लिखो। ओके दर्शना। हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा 1 महीने का गोल ये है कि मुझे रोटी बनाना सीखना है, बट आज मैंने रोटी नहीं बनाई थी और मम्मा की हेल्प करनी है। और आज पहले मैंने पास में आके बोलो जोर से, नहीं सुनाई देता है। मेरा 1 महीने का गोल ये है कि मुझे रोटी बनाना सीखना है, बट आज मैंने रोटी नहीं बनाई थी। और मुझे मैथ्स को टाइम देना है, बट आज मैथ्स नहीं किया था मुझे। तो रोटी क्यों नहीं बनाई थी? गोल है ना एक रोटी सीखने का है, दूसरा कुछ नहीं सीखने का है। और जिया दीदी आप स्किप किया क्योंकि आपको कितने दिन से आए ना, इसलिए जस्ट सुनने का। ओके क्या? एक ओके एवरीडे मैं हमको सुनेंगे कि रोटी नहीं किया, रोटी करने का नहीं किया, रोटी नहीं करे। तो गोल उसका गोल का मीनिंग क्या होता है? हाँ रोटी नहीं करेगा पहले इतने सीखो कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या होता है वो बताना, कुछ तो सीखो। ओके खुशहाल। जय सच्चिदानंद। मेरा गोल ये है कि मुझे मैथ में इम्प्रूवमेंट करना है, जो मैंने आज नहीं किया था। और मुझे राइस बनाना सीखना था, तो आज मैंने नहीं आप कितना स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं यार? हाँ फिफ्थ में 9 टाइम्स 8 कितना होता है? 9 टाइम्स 8 कितना होता है? 9 times 8 किसको मालूम है 9 टाइम्स 8? 72। इतना देर क्यों लगता है? तो मस्ती करने के टाइम नहीं लगता, तुरंत हो जाता है। इतना कितना टाइम लगता है? वेकेशन डिले। ओके सुया दीदी ये सब पक्का करो वेकेशन में। वो तो आप तो बहन है ना, खेलते खेलते ही आप तो एक दूसरे को पक्का कर सकते हैं। सुया दीदी
जय सच्चिदानंद, मेरा ये गोल है कि मुझको रीडिंग, ड्राइंग और मैथ्स पे फोकस करना है। आज मुझे रीडिंग नहीं किया था, ड्राइंग और मैथ्स की प्रैक्टिस अच्छे से किया था, और मुझको दाल बनाना सीखना है, वो मैंने आज नहीं सीखा था। अच्छा, बच्चे लोग नहीं करते तो उसका रीजन बता देने का, रीडिंग नहीं की तो बिकॉज मैं दूसरा ये किया, ओके, रोटी नहीं बनाई ऐसे बोल दिया, तो खुशी ने कुछ ऐसे बोल दिया, बोलो कि मामा के घर छुट्टी है, कुछ नहीं करने का, वो भी आंसर है। मोनिका दीदी। जय सच्चिदानंद, मेरा ये गोल था कि मैं मैथ सम्स हर रोज करूं, और आज मैंने किया था 7 सम्स। आज टीचर नहीं आए तो कोई न्यू लेसन नहीं था, तो जो उन्होंने पढ़ाया वही मैंने किया। और दूसरा गोल ये था कि मैं गुजराती सीखूं, तो आज मैंने गुजराती पापा के साथ की थी ट्राई, और मुझे भिंडी की शाक सीखना है, तो मुझे वो अभी आता है बनाना। आज मैंने नहीं बनाया, बट ओके, आप लोग को ये चिन्हाई वाले को एक सेंटेंस एवरीडे बोलने का है पब्लिक में, गुजराती में। हाँ, आप बोल सकते हैं पापा के साथ क्या बोला था? पापा ने सवाल पूछा क्या है, तो मैंने खबर नहीं ऐसा किया, खबर नहीं। ओके, वेरी खुशी। हाँ, जय सच्चिदानंद, मेरा ये गोल था कि मैं मैथ्स सम्स रोज करूं और तमिल भी मैं रीडिंग करूं, तो मैंने आज तमिल रीडिंग की थी। मैथ्स में मैंने 10 सम्स किए थे, और मुझे मामा के साथ गुजराती में बात करनी थी, तो मैंने मामा के साथ शू करो छे तमे ऐसे गुजराती में बात की थी। और मुझे रोटी बनानी सीखनी है, तो मैंने आज रोटी का डो भी मैंने किया, रोटी भी मैंने ही बनाई, और मामी ने मुझे सब्जी कैसे बनानी है वो भी सिखाया था, मैंने उसे फॉलो किया था। वेरी गुड। दादी माँ किसी को हेल्प नहीं करती है वेकेशन में? हाँ, जय सच्चिदानंद, आज मैंने किसी की मदद नहीं की थी, कल 2 बार की थी, 3 मंथ में मैंने 5 टाइम्स की थी। ओके, दीपक दादा। जय सच्चिदानंद, आपने जो जो तय किया है कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, उसका टाइम टेबल बना है या नहीं बना है? नहीं बना है। जब टाइम टेबल नहीं बनता है तो वो फॉलो करने का रहेगा ही नहीं, तो उसमें मिस होने की पूरी संभावना हो जाती है। वरना अगर आप टाइम टेबल बनाएंगे कि फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम रीडिंग है, दिस टाइम टू दिस टाइम राइटिंग है, दिस टाइम टू दिस टाइम तमिल रीडिंग, जो भी आपका टारगेट है, गोल है, बाकी के टाइम में आप आराम से खेलो ना, किसने मना किया है? पूरा खेलो, लेकिन आपका ये जो टारगेट है वो तो कितना कुछ भी नहीं है, 1-2 घंटे में खत्म हो जाए ऐसा टारगेट है, और इतने सारे दिन होने पर रह क्यों जाता है? क्योंकि वो क्या बोलते हैं उसको, वो रजिस्टर नहीं किया है, टाइम टेबल में आया नहीं है। समझ में आया? तो होम टाइम वेकेशन होम टाइम टेबल कहाँ है आपका? और वो तो कितना 2 घंटे का ही है टाइम टेबल। देखो, वेकअप टाइम इज लाइक यू स्लीप फॉर 8 आवर्स, समझो 4 and 4 8 16 आवर्स आपको मिलता है। 16 आवर्स में 2 घंटे आप निकाल लेंगे, चलो ये आपका जो भी टारगेट है, वेकेशन टारगेट 2 घंटे है, तो यू हैव 14 आवर्स। 14 आवर्स में तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। 14 आवर्स यू हैव टू प्ले, you have 14 hours time to play, enjoy whatever you want to do. तो ये 2 घंटा आप नहीं कर सकते हैं। ये समझ में आया? 14 आवर्स तो दिन में क्या कम होता है खेलने के लिए? नहीं। अरे 14 आवर्स आप खेल भी नहीं पाएंगे। समझ में आया? हाँ। टाइम टेबल इतना ही इम्पोर्टेंट है कि वो आपको पता करेगा कि आपको ये टाइम अभी क्या है। मैं बोला ये सारे दिन में मैं कर दूंगा, लेकिन कब करेंगे पता नहीं है, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, बाद में। टाइम टेबल होगा तो वो बता देगा 8 o'clock यू हैव टू डू दिस, फिनिश। और काम तो कितना है,
15-20 मिनट्स का काम नहीं है। समझ में आया अपनी मिस्टेक? तो आप खेल भी नहीं पाएंगे और रात को रिपोर्ट बोलते तो मुझे ये करना था लेकिन नहीं हुआ, ये करना था लेकिन ये नहीं हुआ। तो आप अपने आप को चीट करते हैं या क्या करते हैं? हम लोगों को चीट करते हैं। बोलो, समझ में आ गया गलती? हाँ टाइम टेबल तो होना ही है। और वेकेशन में लेट उठने का 8 बजे और 10 बजे, कहाँ गई वो खुशी? नहीं, वो खुशी नहीं, विधि। बोलो, 8 बजे उठते हैं, मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आता। 8 बजे उठते यानी सुबह की विधि मिस हो गई। विधि तो आप तो पुत्र करते हैं, वो उनके लिए करते हैं, हमारे लिए थोड़ी करते। शाम को तो पार्टी होता है ना 12-1 बजे तक। अरे तू क्या हो गया? ऐसा है ना, when you are so much happy you don't need to sleep so much। वेकेशन में आप हैप्पी नहीं है? ओ पार्टीज में तो हैप्पी नहीं होता है और टायर्ड हो जाता है ना। अरे नहीं, कहाँ टायर हो जाते हैं। मैं तो कभी टायर होता नहीं था, बिल्कुल नहीं। लेकिन मॉर्निंग टाइम मेरा जो 4:45 था वो कभी मिस नहीं हुआ। वेकेशन है, हॉलीडे है, रेगुलर डे है। बोलो, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? वेयर इज योर वेकेशन टाइम टेबल? बना दो, आपको अपने आप वो फॉलो होगा। ओके, जय सच्चिदानंद। ओके देव बोलिए, बाद में हसमुखा का बोलेगा, बाद में आपका पद लेगा देव। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे इस वेकेशन में इतना सीखना है कि मैं सामने मतलब किसी के बोलूं नहीं ऐसा, और खाना बनाने में रोटी और दाल और सब्जी सीखनी है। ओके, वो उसका प्रोग्राम मम्मी के साथ बैठ के प्रोग्राम बनाओ कि 4 तक सब्जी बाकी रहेगी। ओके हाँ। तो ये वो प्रोग्राम बनाओ। ओके हाँ। मम्मी के साथ। ओके तो एक्सपर्ट हो जाएगा। रिमेम्बर ओ दादा ने क्या बोला था? बेस्ट शेफ्स इन द वर्ल्ड आर मैन और वुमन? मैन। Yeah, okay. So you can become a great chef, okay? हाँ। Okay, very good. Okay, हसमुखा का बात करो, बाद में आज के देव के बाद पद सुनेंगे आपकी बात। ओके ओके। जय सच्चिदानंद। तो आज हमने देखा कि काफी सारे लोगों ने जो गोल नक्की किया था, लेकिन वो गोल के हिसाब से काम होता नहीं है। उसका कारण क्या है आपने ढूंढा? तो क्या गोल किसको बोलते हैं? गोल किसको बोलते हैं? मतलब टारगेट किसको बोलते हैं? तो जो कभी याद करना नहीं पड़े किसको बोलते हैं? हमें कभी याद करना नहीं पड़े, याद करना पड़े उसके थोड़ी टारगेट बोलते हैं। गोल इससे थोड़ी बोलते हैं। एक बार हमने नक्की किया कि ये महीने में हमको ये करने हैं, तो फिर ये बार बार रोज का रोज याद करना नहीं पड़ेगा। वो अपने दिमाग में मतलब लक्ष्य में ही होना चाहिए, और जितना लक्ष्य में रहेगा उतना उतना वो हिसाब से काम होता जाएगा। अगर लक्ष्य में नहीं रहा तो फिर पहले उसको गोल रोज रोज याद करना पड़े, दिन में 2 बार 3 बार ये करने के आज मैंने ये नक्की किया है, रोज सुबह उठ के याद करना पड़े, तो उसको गोल नहीं बोलते हैं। समझ गए ना आप? आपने एक महीने में नक्की कर दिया कि ये महीने में हमको ये 3 चीज कंप्लीट करनी है, फिर हमको कभी याद करना भी नहीं पड़े और किसी को याद करवाना कभी नहीं पड़े, लिखना भी नहीं पड़े, ये दिमाग में आ गया, उसको ही लक्ष्य बोलते हैं। तो ही लक्ष्य अचीव होगा। अगर हमको रोज रोज याद करना पड़ेगा ये करो ये करो ये करो, तो क्या है वो कभी भी अचीव होगा नहीं है। मतलब अचीव करने के लिए लक्ष्य अंदर से पहले अपने नक्की कर लेने का है कि भाई मैंने ये नक्की कर लिया, फिर उसके आगे पीछे कुछ होना चाहिए। नहीं, मैंने 4 चीज नक्की किया है कि जो रोटी बनाने का है, जो आपने नक्की किया है वो एक बार नक्की किया, फिर क्या है उसको सिर्फ फॉलो, कैसे फॉलो कर, दीपक आनंद जी ने बताया ना, उसका टाइम टेबल होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो अपने आप ही आपको सूझ पड़ती जाएगी। एक बार आपने जितना नक्की पक्का होगा उतना आपको सूझ ज्यादा पड़ती जाएगी, और वो हिसाब से
वो कम टाइम, बिफोर टाइम में आप वो गोल अचीव कर पाओगे। अगर रोज रोज याद करना पड़ेगा तो 1 महीना पूरा हो जाएगा, आपकी स्कूल भी चालू हो जाएगी, लेकिन ये गोल अचीव होगा नहीं है। बराबर, मतलब गोल उसको ही बोलते हैं। और दूसरा, ये जो काम करते टाइम, विकास ने बताया ना कि अक्सर छोटे मोटे हो जाते, ये हो जाते, उसका कारण क्या है कि हम लोग जो भी काम करते हैं वो काम करते टाइम अपना शरीर, जहां शरीर है वहीं पे अपना मन होना चाहिए। समझ गए ना आप? मतलब जो काम करते हैं वो टाइम पे वही काम करने का, दूसरा कुछ सोचने का नहीं। अगर दूसरा आप सोचते होंगे तो काम कंप्लीट होगा नहीं है। मतलब अब आपका खाना बनाने का सोच रहे हो और खाना बनाते टाइम आपका ध्यान अगर दूसरी जगह होगा तो वो भी बिगड़ेगा और ये भी बिगड़ेगा। मतलब जो टाइम पे आप जो एक्टिविटी करते हो उसी में आपका ध्यान होना चाहिए। उसके लिए एक बहुत बड़ा, एक गांधी जी का एक छोटा सा है कि महात्मा गांधी जी, आपने शायद नाम सुना होगा, भारत के राष्ट्रपिता जी गांधी जी। तो वो अपना जो क्लोथ, कपड़े बनाते थे, वो खुद सूतर जो होता था, सूतर, वो चरखा चलाते थे। चरखा पहले आता, आपने शायद देखा होगा, उनके फोटो में भी आता है चरखा। वो चरखा चलाते थे, तो जब भी वो चरखा चलाते थे तो उनको देखकर एक दूसरा लड़के को इच्छा हो गई कि मैं भी ऐसा चरखा चलाऊं। तो गांधी जी ने क्या किया, एक दूसरा जो चरखा था वो उनको दे दिया लड़के को चलाने के लिए, और वो भी साथ में चलाते थे। लेकिन वो लड़का जो चलाता था तो थोड़ी देर में, थोड़े टाइम में 3 से 4 बार वो सूतर की धागी होती है, उसको क्या बोलते हैं, रुई की धागी से जो सूतर बनता है वो बार बार टूट जाता था। और गांधी जी ने एक बार लगाया तो फिर वो कंटिन्यूस होता जाता था। फिर वो लड़के ने पूछा गांधी जी को, क्या आप बना रहे हो तो आपका जो सूतर है वो कभी टूटता नहीं है, और जो मैंने बनाया है वो बार बार क्यों टूट जाता है? तो गांधी जी ने क्या बोला कि भाई, मैं जब बनाता हूं तो मेरा पूरे का पूरा ध्यान किस में होता है कि ये जो सूतर बनाने में जो होता है कि मेरा पूरा ध्यान उसमें होता है, इसके लिए सूतर की धागी कभी टूटती नहीं है। लेकिन तुम अगर बनाते हो तो तुम बाहर चले जाते हो। कहाँ चले जाते हो? बाहर, मतलब बैठे हो यहीं पे, लेकिन जो माइंड होता है वो बाहर चला जाता है। इसके लिए क्या होता है, वो कंप्लीट पूरा होता नहीं है। इसके लिए हमने कोई भी काम करते हैं तो वो काम करने के टाइम पे अपना ध्यान कहाँ होना चाहिए, अपना फोकस कहाँ होना चाहिए, जो काम करते हैं उसी पे अपना फोकस होना चाहिए। तो ही वो काम एकदम बढ़िया तरीके से और शॉर्ट टर्म में और उसे टाइम में हो जाएगा। वरना टाइम बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, काम पूरा होगा नहीं। मतलब इन द फोकस, जहां शरीर है वहीं पे अपना फोकस होना चाहिए। जितना जितना फोकस वहां रखोगे उतना उतना काम की झड़प भी बढ़ती जाएगी और टाइम भी कम होता जाएगा। तो ये 2 बात हो गई, एक तो लक्ष्य के बारे में, और जहां भी अपना शरीर है वहीं पे अपना फोकस उसी जगह पे रखने का है। तो ही ये गोल शॉर्ट टर्म में और कम टाइम में अचीव हो जाएगा। वरना तो ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। बरोबर है? तो आपको अगर ये करना है तो पहले दृढ़ निश्चय कर दो कि मेरे को सीखने का है बस। फिर रोज रोज किसी को याद करना पड़े, ये करना पड़े, वो नहीं होना चाहिए। और दूसरा, जो भी काम करते हो तो फोकस वही काम में लगाने का है, आड़ी टेढ़ी बात में कहीं दूसरी जगह फोकस नहीं करने का है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। देखो, क्विक एक एग्जांपल बताता हूँ। ये दिखाई देता है, जो भी है सब लोग देखो। ऊपर हाँ ठीक ऐसा लिखा है, ये कैसा लिखा गया है, और नीचे तक लाइन भी नहीं आई है। समझ में आया? ये ल जो है, ली, वो कैसे लिखा है? वो लाइन भी सीधी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है। देखो ऊपर की लाइन कैसी सीधी है। ये मुझे दिखाई देता है तो आपको दिखाई देता है? हाँ हाँ। फिर देखो ये बरणी लिखा है, तो देखो ब कैसा लिखा है। ऊपर का कॉपी ही करना है तो प्रैक्टिस करते तो थोड़ा उसको क्या बोलते हैं, उपयोग रखना है, हमारे चित्त की वहां उपस्थिति रखनी है। प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस में तो नीचे कॉपी किया ना तो वो ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि ऊपर का
हमने कॉपी किया है, वो सब ओरिजिनली लगना चाहिए, लेकिन ये तो तुरंत पता नहीं चलता है। समझ में आया सबको? हाँ ये एग्जाम्पल है, लेकिन ऐसा जब आप लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये बड़ा अच्छा होगा आपके लिए। और फिर आप जब ऐसे ही ब्लैंक पेपर पे लिखेंगे लाइन बगैर के, तो भी वो सीधा आएगा। हाँ, यही सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ओके, अभी देव। हाँ ओके, आपको वीडियो जय सच्चिदानंद। एक मिनट वीडियो ऑन कर सकते हैं? नहीं इधर मतलब फेस दिखेगा नहीं। ओके ओके, हसमुख काका अभी देव पद सुनाएंगे। ओके देव, बोलिए। ये विश्व में सुख और शांति हो, ऐसी करुणा कर देना दिल भीतर के सब तिमिर हरो। तारण तारण परमात्मा ये विश्व में सुख और शांति हो। ज्ञानांजन है प्रगट पुरुष, सिद्धेश्वर शिल्पी सन्मुख। ज्ञानांजन है प्रगट पुरुष, सिद्धेश्वर शिल्पी सन्मुख। सब जीव को आत्म प्राप्ति द्यो, निरावरणी व्यक्तात्मा ये विश्व में सुख और शांति हो। जय सच्चिदानंद। ऐसे बहुत अच्छा पद आपने निकाला। तो हसमुख काका इसने कैसे गाया? बरोबर है एकदम। ओके, मैं देव, ये दफा आपने बहुत प्रैक्टिस किया लगता है, तो वेरी गुड। ऐसे करो, प्रैक्टिस आपने अच्छा किया है। ओके, तो ये पद क्यों आपने चूज किया? ये पद मुझे पसंद है। पसंद क्यों है लेकिन? मतलब ये मैं एक बार है ना वो इधर केलनपुर साइड गया था ना एक बार, हाँ, तो उधर मैंने कार में टेप में सुना था, तब से पसंद है, पहली बार से पसंद है ये पद। इसमें क्या मालूम है क्या है? तो टाइटल क्या है इसका? ये विश्व में सुख और शांति हो, हाँ, तो उसका मीनिंग क्या होता है? कि ये पूरे विश्व में सुख और शांति हो, झगड़े ऐसा ना हो। हाँ, तो हसमुख काका इसके साथ बात करो। रजनी दादा, हाँ बोलो। आपने कहा कि प्रैक्टिस करना, ये वो है ना, ये राग मेरे को आता है, मैंने पहले भी गाया था एक बार। और वो मैंने एक बार ऐसे सिंगिंग का कंपटीशन होता है ना, ट्रायल हाँ वाला, हाँ उसमें गया था, इसलिए मुझे एक बार जब देखता हूँ ना तो ऐसे राग पक्का हो जाता है। हाँ, नहीं, वो 25 बार करने का होता है कविराज के साथ। ओके, सब बच्चे लोग 25 सुनते टाइम तो सुनते परफेक्ट आ जाएगा। सुनते सुनते करना है। हाँ हाँ, उसके साथ में गाने का ना, हसमुख काका बताया कैसे करने का। हाँ, वो पहले एक दो बार सुन लेने का, वो कैसे गाते हैं, क्या गाते हैं, उनके शब्द जो होते हैं, वो उनकी किताब अपने हाथ में रखने की, और शब्द पे कहाँ पे वो वजन देते, कौन से शब्द पे वजन देते, वो एक बार सुन लेने का। उसके बाद वो जैसे गाते हैं उसके साथ अपने फॉलो करने का। बरोबर है? तो कुछ हाँ कुछ शब्द पे वो ज्यादा वजन देंगे, कुछ शब्द ऐसे ही सीधे सीधे गाएंगे, तो वो थोड़ा अपने लक्ष्य में रहेगा, तो हिसाब से अपने धीरे धीरे करके वो सेट हो जाएगा। जितना जितना आप सुनोगे और जितना जितना गाओगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना उतना आप आराम से गा पाओगे कहीं से भी। बरोबर है? तो पहले सुन लेने का, उसके बाद वो शब्द पढ़ लेने का, और उसके बाद शब्द के साथ में गाने की प्रैक्टिस करने की। हो सके तो वो जैसे गाते वैसे ही गाने का, वही राग में गाने का। बरोबर है? तो वो अच्छा रहेगा आपके लिए भी,
और जो लोग सुनेंगे, क्योंकि वो अधिक राग में गाओगे तो लोगों को खटकेगा, ऐसा है। तो आप जो राग में कविराज ने गाया है वही राग में हमको गाने का है, तो उसका पूरा हार्द आ जाएगा पद का अंदर। बराबर, आज आपने बहुत अच्छा गाया, और इसी तरह सब बच्चों ने अभी बहुत सारी पद में तो बहुत सारी इंप्रूवमेंट है, और वो थोड़ा थोड़ा गाते रहने का, कीर्तन भक्ति का भी मौका मिले, आप कभी तो भी 5 मिनट 10 मिनट अपने को कीर्तन भक्ति वो लोगों के बीच में जाके भी गाने का, 10 मिनट 15 मिनट अगर आप गए हो सत्संग में और आपको मौका मिला है कीर्तन भक्ति, कुछ कोई है नहीं तो आपको उधर जाने का और गाने का, वो दूसरों के लिए सुनाने के लिए नहीं गाने का, लेकिन वो क्या है, खुद के लिए गाने का है। आप जितना जितना खुद के लिए गाओगे ना, उतना उतना आपको मजा आएगा। अगर दूसरों के लिए गाएगा तो दूसरों की कमेंट देखकर आप निराश भी हो जाओगे, लेकिन खुद के लिए गाओगे तो आपको हमेशा आनंद रहता है, आनंद आता ही रहेगा। तो ये कीर्तन पद का मौका मिले तो पद गाने का, और कीर्तन भक्ति जाते हो कहीं बड़ौदा, सूरत, केलनपुर, लपकामण जहाँ भी होती है, तो वहां भी आपको थोड़ा थोड़ा गाने का, आपको अगर मौका मिला है तो गाने का, नहीं मौका मिला है तो पीछे कोरस में भी आप गा सकते हो, कोई गाता है तो उसके पीछे आप जिल भी सकते हो। तो ऐसा करोगे तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और फिर आप आराम से कहीं भी गा सकोगे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। मेरी एक बात बताना चाहता हूँ, ये मैं कैसे करता हूँ कि समझो कि मैंने सुना ये विश्व में सुख और शांति हो, ये ऐसा हो जाता है, तो फिर कोई भी शब्द बदलता है ना, तो ये आपका बदलेगा नहीं, अपने आप फॉलो होगा। हमिंग बोलते, हमिंग। हाँ, वो तो पता नहीं, मैं तो ऐसे करता था। हमिंग कर रहे ज्ञानांजन है प्रगट पुरुष, सिद्धेश्वर शिल्पी सन्मुख, इस तरह से। और फिर आपकी वो लाइन जब भी आएगी तो अपने आप वो फॉलो हो ही जाएगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके बच्चे लोग, तो ये होमवर्क कंटिन्यू करने का, और अच्छी तरह से हसमुख काका ने जो बोला सब सुन के वापस सिंसियरली करो काम। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक दादा, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। ओके, अभी अच्छा हसमुख काका, अभी और दीपक आनंद जी, अभी हम थोड़ा भावित तीर्थंकर चंद्रकांत साहब के बारे में बोलते, आपती पत्र के साथ सुनते, तो आपको तो परेशान नहीं होगा हसमुख आनंद जी, पर कुछ सुना है आपने, कुछ पढ़ा है, उसके बारे में बोल सकते हैं आप? रिपीट कीजिए, मेरी समझ में नहीं आया, क्या बताया? सुनाई नहीं देता है? नहीं, मेरी समझ में नहीं आया, आप दोबारा बोलिए। अच्छा, वो हसमुख काका को, हसमुख आनंद जी, हम अभी एवरी डे आपका पुत्र के साथ भावी तीर्थंकर चंद्रकांत साहिब की बात हम करते हैं। आपको तो पहचान नहीं होगा, पर आपने कुछ पढ़ा है, कुछ उसके बारे में सुना है आपका पुत्र के साथ, वो आप कह सकता है कुछ? हाँ, तो हम लोग जब गुजराती में બધા ચાલશે ને આપણે? हाँ, गुजराती सॉरी, गुजराती में बोलिए। એટલે અમે સ્ટાર્ટિંગ માં જ્યારે અમે શિબિર ચાલુ કરી 93 માં, ત્યારે અમારો પહેલો પ્રશ્ન પર્ટિક્યુલર મારો હતો કે આ દાદા ભગવાન નામ કેમ પડ્યું, એમ બીજું બધું નામ કેમ ના પડ્યું। અને એ વખતે ભાવી તીર્થંકર સાહેબ શ્રી ચંદ્રકાંત ભાઈ નું આખું જે ઉદાહરણ છે કે એમને દાદા માં ભગવાન તરીકે જોયા, અને ત્યારથી એ નામ દાદા ભગવાન તરીકે પડ્યું, એમના વ્યવહારમાં પણ એ દાદા થતા હતા। એટલે ત્યારથી એ સમયથી એ ચંદ્રકાંત ભાઈ સાહેબનું નામ સાંભળેલું હતું, અને ઘણી વખત અવારનવાર બધા આપતા પુત્રો જોડે વાતચીતમાં પણ આવતું હોય છે કે ભાઈ એમનું જે વાણી હતી એકદમ સિંહ જેવી વાણી હતી કે, અને
ઘણી વખત દિગનભાઈ જોડે બી ઘણી વખત બધું સાંભળવા મળે છે, મિનેશ આનંદજી જોડે પણ સાંભળવા મળે છે, પણ બહુ ડિટેલ્સમાં એટલું બધું સાંભળવા નથી. પણ એક વખત એ વાતચીત થયેલી તો કે ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબ હંમેશા જે કહેતા હતા કે આપણે જમતી વખતે તો કે આપણે જમવામાં ભાત લઈએ છીએ, એ વ્યવહારની એક વાત હતી કે જમવામાં આપણે ભાત લઈએ પછી જો ફરીથી ભાત લે ને તો એને પોતાને કે ખ્યાલ નથી હોતો કે એને કેટલું જમવું છે કે ખ્યાલ આવ્યો. એટલે એક વાત એનું જે નક્કી હોય થાળીની અંદર કે મારું આટલું આવી ગયું, પણ જો ફરીથી એ લે છે ભાત, કારણ કે ભાત એન્ડ વસ્તુ છે આપણે જમતી વખતે, આ એક વ્યવહારની સામાન્ય વાત છે. પણ જો ફરીથી લે તો એને ખ્યાલ નથી હોતો કે ભાઈ એ એક જાગૃતિ, ત્યારથી આપણે એ જાગૃતિનો ટ્રાય કરીએ કે કદાચ થાળીની અંદર એક વખત આવી ગયું પછી એનાથી આગળ કેટલું લેવું એ આપણે પોતાની અંદર જેટલું હશે તે વસ્તુ ધીરે ધીરે આપણને આગળ ખ્યાલ આવશે. આ સાંભળેલી વાત છે મેં, એવું છે. એટલે કે એ જાગૃતિની વાત એ કરતા હતા. પછી બીજી બધી મને એટલો બધો પરિચય નથી, પણ બધા જોડેથી વાતો ખૂબ સાંભળેલી છે અને રૂબરૂ પ્રત્યક્ષ જોવાનો મોકો મળ્યો નતો, કારણ કે અમે પછી દિગમભાઈ નું કઈ કહેલું તમને યાદ હોય તો કહો. દિગનભાઈ હવે અત્યારે એકદમ યાદ નથી આવતું, પણ હવે નેક્સ્ટ ટાઈમ કે ગમે ત્યારે યાદ આવશે ત્યારે હું ચોક્કસ કહીશ. ત્યાં તમે થોડું નોટ ડાઉન કરજો. અને દિગમભાઈ અમદાવાદમાં રહે છે, મળે તો પછી એમને લાવવાના છે, પણ દીપકાનંદજી સ્કેડ્યુલ કરવાનું છે. દીપકાનંદ તમારે કઈ કેવું છે કઈ? એમની વાત બિલકુલ સાચી છે. આજનો જ એક એક્ઝામ્પલ એવો થયો કે મેં થોડું બીજી વખત માંગ્યું ને લીધું ને તો પછી એમણે વધારે આપી દીધું, એટલે પછી મારું બધું બેલેન્સ બધું બહુ આગું પાછું થઈ ગયું અને પછી આમ પેલું છોડવાનું ગમે નહીં, એટલે પછી એવું થઈ જાય. એટલે પહેલેથી જે લીધેલું હોય ને તે ઓલવેઝ આપણને ઓર્ડરમાં રાખે. વેરી ગુડ. અત્યાર સુધી તો જે સાંભળીએ છીએ ચંદ્રકાંત સાહેબ માટે કે વી વોઝ વેરી ઉપયોગ બહુ હતો એમનો, જાગૃતિનો ઉપયોગ. ઓકે ઓકે, કઈ હોય તો કહેજો. ને દીપકાનંદજી એક વાત મને યાદ આવી છે, ચાલો હું કહું કે જ્યારે દાદા અંદર સૂતા હોય ત્યારે એ કોઈ દિવસ અંદર બેઠા નથી, એ બહાર બેસતા હતા. તો પછી એમણે એમ કીધું કે હું બહાર એના માટે બેસું કારણ કે દાદા અંદર સૂતા હોય પણ એ એમની શું વિધિ પ્રાર્થના કરતા હોય અને એમાં પછી મારો ઉપયોગ સરખો ના રહે તો એમને ખલેલ પહોંચે. એટલે એમ કે એટલા પરમ વિનયમાં એ રહેતા હતા કે એમના તરફનો કોઈ સ્પંદન દાદાને કોઈ રીતે ઓબસ્ટ્રક્ટ ના કરે, એટલે એ પોતે તે વખતે બહાર બેસતા હતા એમ કરીને. એટલે આ એમનો એક પરમ વિનયનો એક પ્રમાણ બહુ સરસ એમણે કીધેલું, એટલે હંમેશા બહાર બેસતા હતા. દાદા રેસ્ટ કરતા હોય ત્યારે બહાર હોય, નહીં તો પછી અંદર બેઠા હોય, જાગી ગયા હતા. જય સચ્ચિદાનંદ. અને દીપકાનંદજી ફ્યુચરમાં બે વસ્તુ હમણાં મને યાદ આવ્યું, દાસા અને દાસી, અને એમને જે ઇન્સિડન્ટ થયો તો દાદાને કે ભાઈ તમે જ મારા ભગવાન છો, એ જો ઇન્સિડન્ટ કોઈ બાપતો પુત્ર કહે તો દિલ બી વેરી ગુડ. રાઈટ રાઈટ, ચોક્કસ. ઓકે. હા હા. અને દીકમભાઈ ને તો ખાસ હસમુખ આનંદજી એને પકડીને બેસાડવાના જ છે તમારે જ્યારે મળે ત્યારે. હા, ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, ગીતાબેન. દીપકાનંદજી જય સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી આમાં બુક નંબર 6 અને પાનું નંબર 34, તારીખ 27/1/69, 69 વડોદરા. નીચે પેજ 1/14 of 44, नहीं 1/14 of 4040 sorry. એક જ વાક્ય છે, નીચેથી
ત્રીજું વાક્ય છે કે દાદા ભગવાન કે છે કે સિદ્ધાંત તે એ કહેવાય કે જે ફરી ક્યારેય પણ અસિદ્ધાંતપણાને ન પામે. સિદ્ધાંત તે એ કહેવાય કે જે ફરી ક્યારેય પણ અસિદ્ધાંતપણાને ન પામે. ઓકે, મળ્યું? હસમુખાનંદજી સાહેબ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સાહેબ, આ વાક્યમાં જરા થોડો પ્રકાશ આપો ને કે દાદા ભગવાન કે જે સિદ્ધાંત તે એ કહેવાય કે જે ફરી ક્યારેય પણ અસિદ્ધાંતપણાને ન પામે. હા, હમ તો કે કોઈ પણ સિદ્ધાંત કોને કહેવાય? તો કે ક્યારે બદલાય નહીં. શું કે જે અસિદ્ધાંતપણાને ક્યારેય પામે નહીં. અને સિદ્ધાંત હંમેશા તમને કોણ આપી શકે? તો કે સર્વજ્ઞ પુરુષ હોય એ જ તમને સિદ્ધાંતની વાત કરી શકે, અને જ્ઞાની પુરુષ. એ સિવાય બીજા કોઈ પણ વાત કરી શકે નહીં. કારણ કે એ સિદ્ધાંત એટલે શું? એમને ત્રણેય કાળમાં અંદર એમને દેખાતું હોય, અને ક્યારેય પણ એ ત્રણેય કાળમાં ક્યારેય પણ બદલાય નહીં. ભૂતકાળમાં પણ બદલાય નહીં, વર્તમાનમાં પણ બદલાય નહીં, અને ભવિષ્યમાં પણ બદલાય નહીં. એટલે ત્રણેય કાળનું જેને જ્ઞાન હોય એ જ સિદ્ધાંત આપી શકે અને સિદ્ધાંતની વાત કરી શકે. સિદ્ધાંત એ કોઈ શબ્દ નથી, સિદ્ધાંત એ કોઈ શબ્દો નથી, પરંતુ એ જે સિદ્ધ કરેલું છે, ખ્યાલ આવ્યો? એ સિદ્ધાંત કહેવાય છે. સમજાય ને? એટલે એ ક્યારેય બદલાય એવું હોય નહીં. કારણ કે આપણે બધી વાતો કરીએ સિદ્ધાંતની, પણ એ સિદ્ધાંત આપણે આપી કોણ શકે છે? જે ત્રણેય કાળનું જોઈ શકતા હોય એ આપી શકે. એટલે જ્ઞાની પુરુષ અને બીજું કોણ? તો કે અરિયંત પરમાત્મા અથવા તીર્થંકર ભગવાન હોય એ જ સિદ્ધાંત આપણને આપી શકે, અને એ જ આપણી અંદર સિદ્ધાંત ફિટ કરાવી શકે. સમજાય ને? એટલે કે એ સિદ્ધાંત કોને કહેવાય? કે જે ફરી ક્યારેય પણ અસિદ્ધાંતપણાને પામે નહીં. કારણ કે એક ફિટ થયું પછી ક્યારેય પણ એ સિદ્ધાંત પછી ફરે નહીં. કોઈ કાળની અંદર ક્યારેય પણ બદલાય નહીં. કાળ બદલાઈ જાય, સમય બદલાઈ જાય, વ્યક્તિ બદલાઈ જાય, માણસ બદલાઈ જાય, બધું જ બદલાઈ જાય, પરંતુ જે સિદ્ધાંત હોય એ કાયમ એનો એ જ રહે છે. સમજાય ને? એ ક્યારેય અસિદ્ધાંતપણાને પામતો નથી. સમજાય ને? એ એટલે દાદા કહે છે ને કે આ સિદ્ધાંત એને કહેવાય કે જે ફરી ક્યારે સિદ્ધાંતપણાને પામે નહીં, ક્યારે બદલાય નહીં, અને એ સિદ્ધાંત કહેવાય. સમજાય ને? હા, એકચ્યુઅલી સિદ્ધાંત એટલે શું સાહેબ? એક નિયમ, નિશ્ચય? નિયમ તો બદલાય રાખે. નિશ્ચય? નિયમ કાળને આધારે બદલાય રાખે. ના, નિશ્ચય દરસલ સિદ્ધાંત એટલે શું છે કે હું હસમુખ છું, હું છું બાય રિલેટિવ પણ હું હસમુખ છે, અને રિયલ પણ હું શુદ્ધાત્મા છું. એ જે પાકી થયું એ સિદ્ધાંત આપણી અંદર ગોથ્યો છે, જે કાયમ ક્યારે બદલાય નહીં. હા, બીજું દીપકાનંદજી કઈ હોય તો કહેજો આગળ. એને પ્રિન્સિપલ કે પ્રિન્સિપલ એને કહેવાય જે ક્યારે બદલાય નહીં, જે ફ્રી ફ્રોમ કોન્ટ્રાડિક્શન હોય ત્યારે જ એને સિદ્ધાંત કહેવાય. એવી રીતે એટલે અહીંયા આત્માના સિદ્ધાંત માટે વાત કરી છે કે એવી એમની હસ્તી છે વિજ્ઞાન સ્વરૂપે કે એ ક્યારે અસિદ્ધાંતપણાને પામતું નથી. એટલે એના સંબંધી જેટલી વાત દાદાએ ક્લેરિટી સાથે કરેલી છે, જેમ છે તેમ, એના પર કોઈ ચોકડી મૂકી શકે નહીં, ને ચોકડી મૂકે ને તો એના પર ચોકડી મુકાઈ જાય એવું છે. સાચી વાત એમ કરીને કીધું. સરસ. એટલે આપણા માટે એમ કીધું છે કે અવિરોધાભાસ સિદ્ધાંત પ્રાપ્ત થયો છે તો આપણામાં એવો કોઈ વિરોધાભાસ આવો ન ઘટે એમ કહેવાનું. સરસ સમજ આવી. ખ્યાલ આવ્યો? હાજી, સરસ સમજ આવી સાહેબ.
આમાં શું કીધું કે જેમની પાસે આ ક્લેરિટી નથી તે લોકોને શું થાય તો એમને ખ્યાલ જ નથી કે પોતે બોલે છે અને પોતે જ પોતાની વાત તોડે છે. એમને ખબર જ નથી એટલે પોતે જ પોતાની વાતને નકારે છે, કોન્ટ્રેડિક્ટ કરે છે. હમણાં આમ બોલ્યા અને હમણાં એનાથી વિરુદ્ધ બોલે છે પણ એમને ખ્યાલ જ નથી હોતો. અને એટલા માટે ખરેખર કોઈ પણ મહાત્માને આપણે મળીએ ને તો એમાં જુઓ આ સિદ્ધાંતમાં ફેર પડતો નથી, એ તમને અનુભવ થશે. અને વેરી કોમનલી આપતો પુત્રો પાસે તમે સાંભળશો તો રજૂઆતમાં ફેર આવશે કદાચ, પણ સિદ્ધાંતમાં ફેર નહીં આવે. સિદ્ધાંતમાં ફેર ના આવે. કરેક્ટ, એકદમ કરેક્ટ. બરોબર છે, બહુ સરસ સમજાવ્યું કે બરોબર છે. ઓકે, કઈ બીજું કઈ તો પૂછો. હજી કોઈ પ્રશ્ન નથી આવ્યો, કોઈને હોય તો જણાવજો. હા, હસમુખાનંદજી, મોહની ગાંઠ 3 ટુકડામાં પડે. મોહની તો રેફરન્સ આપજો પહેલા, રેફરન્સ આપજો. બુક નંબર B7 પાનો નંબર 1 મિનિટ, પાનું નંબર 36, તારીખ 26/11/73, મુંબઈ. પેજ નીચે 1616 of 45. એનો પેરેગ્રાફ શું છે? હા, સ્ટાર્ટિંગ જ આ છે કે મોહની ગાંઠના 3 ટુકડા પડે છે. એક મિથ્યાત્વ મોહ, બીજું મિશ્ર મોહ અને ત્રીજું સંકિત મોહ. પહેલેથી ઉપરથી 5મો પેરેગ્રાફ મળી ગયું. એમાં એક્સપ્લેન તો કરેલું છે નીચે. હા, પણ થોડુંક નાનું જ એક્સપ્લેન કર્યું છે 2 લીટીમાં. થોડુંક હસમુખાનંદજી, એ થોડું વાંચીને થોડું સમજાવો ને સર જરા. આ મિથ્યાત્વ મોહની અને મિથ્યાત્વ મોહ એક જ ને આમ તો શબ્દ પ્રમાણે? ઉપર લખ્યું છે મિથ્યાત્વ મોહ અને નીચે લખ્યું છે મિથ્યાત્વ મોહનીય. મિથ્યાત્વ મોહ એટલે હું હસમુખ છું એ મિથ્યાત્વ થયું. હા. ખ્યાલ એ મિથ્યાત્વ મોહ તૂટી ગયો પછી પેલો ટુકડામાં આવે. પછી દીપકાનંદજી, તમે વાત કરજો આગળ થોડી. એટલે એવું કે હસમુખાનંદજી સાહેબ, મિથ્યાત્વ મોહ અને મિથ્યાત્વ મોહનીય એ બંને એક જ શબ્દ છે? હા, એક જ થયું. હાજી, હા, તો બરોબર. ટુકડામાં મિથ્યાત્વ મોહ. હા, નીચેનું વાંચું, શબ્દાર્થમાં છે વાંચું. હા, મિથ્યાત્વ મોહનીય ગાંઠ તૂટી તો પછી પહેલ ટુકડામાં આવે મિથ્યાત્વ મોહ ને મોક્ષે જવાની ઈચ્છા ખરી અને સંસારે ખરો તે મિશ્ર મોહમાં આવે. અને ત્રીજો સંકિત મોહ, એ જો અત્યારે કોઈને હોય તો બહુ મોટામાં મોટો કહેવાય. એને તો સંસાર ઉપર એ મોહ નહીં અને ધર્મ ઉપર પણ મોહ નહીં, એને તો કેવળ આત્મા જ જાણવાનો મોહ. આ સમજાવ્યું છે સાહેબ. એટલે પહેલો જે મોહ તૂટ્યો આપણે, પછી એ વસ્તુ જે આપણે સંસારનો ને બે મોહ હોય એને મિશ્ર મોહ કહેવાય. અને ખાલી જેને આત્મા સિવાય બીજું કશું જ નથી જોઈતું, કે ખાલી આત્માનું સુખ જ મારે જોઈએ છે, આત્માના સુખમાં જ રમણતા કરવી છે, એ કેવો કહ્યું તો સંકિત મોહ કહેવાય. એને કેવો કીધો? સંકિત મોહ. આત્મા સિવાય એને બીજું કશું જોઈતું
નથી. નથી. અત્યારે આપણે કેવું છે કે તો મિશ્ર મોહ છે બધો, સંસારનું પણ અમુક હોય છે, અમુક આ પણ રહ્યું, પણ એ બધો જ મોહ આપણે શું થયું તો કે ફાઇલોના સંભાવ્ય નિકાલમાં એ બધો મોહ ઓગળતો જાય છે ધીરે ધીરે કરીને. શું થાય છે? એ મોહ ઓગળતો ધીરે ધીરે શું થાય છે તો કે સંકિત મોહ તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. એટલે ધીરે ધીરે આપણને બહાર વ્યવહારમાં બધો વ્યવહાર રહ્યો આખો બહારનો, પરંતુ અંદરથી આપણને કેવું રહ્યું તો કે અંદરથી ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ સ્વરૂપે જ રહ્યું. સમજાય ને? દાદા ભગવાન પેલો દાખલો આપતા હતા ને કે જેલની અંદર કોઈ કેદી હોય તો જેલની અંદર બધું કલર કામ ને બધું થતું હોય તો કલર કામ ને બધું જ કરાવડાવે, પરંતુ એને એમ કે ભાઈ કાલે તારે જવાનું છે તો એ પછી રોકાઈ જાય જેલમાં? ના રોકાય. ના રોકાય, તરત જ નીકળી જાય. એ શું કરે તો કે મહાત્માની દશા એવી છે અત્યારે તો કે બધું આ બધું રંગ રોગન ને બધું કરાવે, પરંતુ જેવો એ મળે એટલે તરત જ એ શું થાય એની અંતર ઈચ્છા કેવી હોય, નીકળી જવાની હોય, છૂટવાની જ ભાવના હોય કન્ટિન્યુઅસ એને, કેમ કરીને હું છૂટી જાઉં. તો કે એવી દશા અત્યારે આપણે છે બધાને કે બહારનો બધો વ્યવહાર તમને વફાદાર લાગે, પરંતુ જે આંતરિક દશા કેવી છે તો કે ક્યારે જ્યારે મોકો મળે ત્યારે હું છૂટી જવું એનાથી. સમજાય ને? એવો સંકિત મોહ તરફ આપણે ધીરે ધીરે આગળ વધી રહ્યા છે. ધીરે ધીરે બહારનું તો બધું રહેશે જ, પણ એ આખો બહારનો બધો ભાગ આપણને ફાઇલોનો સંભાવ્ય નિકાલમાં બધો આવી ગયો છે અંદર. એટલે કે આ નિકાલી બાબત છે. એ સારો હોય તો પણ નિકાલી બાબત અને ખરાબ હોય તો પણ નિકાલી બાબત છે. પણ અંદરનું તો કે હવે આપણે ખાલી આત્મ સુખ સિવાય બીજા કઈ સુખની અંદર આપણે હવે ઝંખના રહી નથી. એટલે આપણે પ્રાર્થના વિધિમાં બોલે છે ને કે ભાઈ કેવળ શુદ્ધાત્મા અનુભવ સિવાય આ જગતની કોઈ પણ વિનાશી ચીજ મને ખપતી નથી. આપણે પ્રાર્થના વિધિમાં પહેલા જ શરૂઆતમાં જ બોલે છે આપણે કે કેવળ શુદ્ધાત્માનો અનુભવ સિવાય આ જગતની કોઈ પણ વિનાશી ચીજ, કોઈ પણ જાતની વિનાશી ચીજ, ચાહે શરીરની હોય કે શરીરના બહારની હોય, એ આ મને ગમતી નથી, જોઈતી નથી. સમજાય ને? તો કે ધીરે ધીરે આપણે એ તરફ આજે આગળ વધે. એટલે સંકિત મોહ એ ખાલી આત્મા સિવાય બીજું કશું જોઈતું નથી. એટલે આપણને હવે પોતાને જ ખ્યાલ આવે ને કે હવે આપણે આમ કઈ બાજુ પોતાને આપણે આંતરિક અનુભૂતિ છે, આપણી પોતાની અનુભવ છે આપણો. કારણ કે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી એ જે પ્રતીતિ રૂપે આપણે પ્રાપ્ત થયું પછી એને જે જાગૃતિના આધારે પોતાને હવે અનુભવ એને સ્વાદ ચાખવા મળ્યો છે. શું મળ્યું છે એને? સ્વાદ ચાખ્યો છે. આ સ્વાદ ચાખ્યો છે એટલે ધીરે ધીરે બહારની વસ્તુઓ એમનામ ફીકી લાગતી જશે. દાદા ભગવાન કહેતા હતા ને કે જેમ તમે જલેબી ખાઓ અને પછી ચા પીઓ તો કેવી લાગે, તો કે એવી રીતે પોતાનું આત્માનું અનંત સુખ ચાખ્યા પછી તો કે બહારના સુખો બધા કેવા લાગે, તો કે ચા પીતા હોય એવા લાગે, મોડા જ લાગે તમને. પછી ચા હંમેશા કેવી લાગે? સંસારના સુખો રૂપી ચા કેવી લાગે? તો કે મોડ જ લાગે. ભાઈ તમને એની અંદર ક્યારેય સ્વાદ આવે ને, કારણ કે આપણે શું કર્યું કે પોતાનું દરઅસલ સુખ નો સ્વાદ ચાખ્યો છે. આપણે દરઅસલ સુખ નો સ્વાદ ચાખ્યો છે, એના આધારે આ બહારની વસ્તુઓ ધીરે 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 મોડી પડતી જ જાય છે. દિન બદિન આપણે જોઈએ તે મોડી પડતી જ જાય છે આપોઆપ. સમજાય ને? આપોઆપ એ બધું આગળ એ તરફ વધતું જ જાય છે. અને સંકિતિનું લક્ષણ છે હંમેશા કે એક વખત આ બીજ પડ્યું એ પછી હંમેશા ઉધ્વગમન જ થાય. કેવું થાય? ઉધ્વગમન જ થાય. ઉપર ને ઉપર તમને લેતો જ જાય, ઉપર ને ઉપર જ તમને લઈ જાય, ક્યારેય તમારા નીચે ના લઈ જાય. સમજાય ને? કે બધા આ બીજ પડી ગયું પછી એ ધીરે 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 કરીને તમને કે ઉધ્વગતિમાં જ લઈ જાય હંમેશા. કે બધા કર્મો ધીરે ધીરે શું થાય? હળવા થતા જાય. એમ શું થતું જાય? બધું ઉધ્વગમન જ થતું જાય આપણું દરેક મહાત્માનું. એ ઉધ્વગમન ઉપર ને ઉપર ચાલુ જ રહે. કોઈનું સ્લો સ્પીડ હોય, કોઈનું વધારે હોય, પણ હંમેશા એ ઉધ્વગમન તરફ જ આગળ ને આગળ વધતા જાય છે. બીજ પડ્યો, બીજ થઈ એટલે એ ધીરે 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 કરીને પૂનમ તરફ પૂર્ણ થશે જ. કારણ કે બીજનું મહત્વ છે. એવું છે, બીજનું મહત્વ છે. બીજ જ એટલું સોલિડ છે કે એ બીજની અંદર જ એટલી તાકાત છે. બીજની અંદર જ એટલી તાકાત છે. કોઈ પણ વસ્તુ હોય તે બીજની અંદર જ એટલી તાકાત હોય. જે દાખલા તરીકે ઝાડ હોય તમારે, એ ઝાડનું નાનું અમથું બીજ હોય અને 2 ફૂટ જમીનથી નીચે દાટેલું હોય તો કેટલું મોટું થઈ જાય છે. પરંતુ એ એની તાકાત જ એટલી છે કે જમીનને ફાડીને આખું મોટું વટવૃક્ષ થઈ જાય છે. સમજાય ને? એ બીજની અંદર એવું તાકાત છે. એટલે આખા ઝાડની તાકાત ગણો તો એ બીજની અંદર હોય છે. એટલે ગમે તેટલું દટાયેલું હોય પણ એ ધીરે 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 પોષણ મળતું જાય. એમ કરતા કરતા ફૂલ્યું આખું મોટું વિશાળ ઝાડ થઈ જાય, મોટો વડ થઈ જાય છે આખો. એવું આપણને આ સંકિતનું બીજ આપણને અંદર રોપ્યું છે દાદા ભગવાનની કૃપા થકી.
તો કે દિન બદિન આગળ વધતું જ જાય છે, સમજાય ને. અને દરેક મહાત્માઓને એને અનુભવ થાય છે એને કે આ સંસારની અંદર રહેવા છતાં સંસારના કોઈ દુઃખો આપણને નડતા નથી. એવું છે. હાજી. અને બીજું એક હસમુખાનંદજી, મોહ આપણો ગીતાબેન નો મોહ, તો આ મોહ હવે કેવો પ્રકારનો રહ્યો કે આમ એ હવે નિકાલી મોહ રહ્યો, ડિસ્ચાર્જ મોહ રહ્યો. એ રીતનો મોહ નથી, સંસારી મોહ નથી. આપણે આ દાદા ભગવાનની વાણી સાંભળવાનો કે મને એ બધે એ મોહ કેવો છે અંદર લખ્યું ને કે એ મોહ કેવો છે કે તમને આત્મા તરફ લઈ જાય એવો મોહ છે. કેવો મોહ છે? એ આત્મા તરફ લઈ જવાનો મોહ છે. એ સત્સંગમાં જવું છે, આ કરવું છે, આપતો પુત્રનો સત્સંગ સાંભળવો છે, આ કરવું છે, પદો ગાવા છે. એ બધો મોહ કેવો છે? તો કે આપણને આત્મા તરફ લઈ જનાર મોહ છે. એટલે એ મોહ નુકસાન કરતા નથી, સંસારમાં રખડાવનારો નથી, પરંતુ સંસારથી છોડાવનારો મોહ છે. કેવો મોહ છે? સંસારથી છોડાવનારો મોહ છે. એટલે કીધું ને કે મોહ આખો કેવો છે? તો એ સંસારથી છોડાવનારો. જેમ ભગવાન પર મોહ હોય તો કેવો મોહ છે? કે છોડાવનારો મોહ છે. કેવો મોહ છે? સંસારમાં રખડાવનારો મોહ નથી. જયારે પેલો મોહ કેવો છે? તો સંસારમાં રખડાવનારો મોહ છે. એટલે એ મોહનો ભગવાને બહુ એટલો વાંધો નથી કીધું. એ ધીરે ધીરે જેવા ભગવાનના દર્શન થશે એવો એ બધો મોહ આપોઆપ ખરીને શુદ્ધ થઈ જશે, નીકળી જશે. પરંતુ એ અત્યારે કેવો છે? તો કે એ બધો આપણને મોક્ષ તરફ આગળ લઈ જનાર મોહ છે. એટલે એટલો બધો નુકસાન કરતા નથી. ભવ વધારનારો મોહ નથી, ભવથી મુક્ત કરનાર મોહ છે. કેવો છે? સંસારથી મુક્ત કરનારો મોહ છે. એટલે એ મોહ એટલો એ નથી. જેમ આજ્ઞા આપી છે તો આજ્ઞા પણ એ શું છે? તો કે બંધન જ છે, પણ કેવું બંધન છે? કે તમને છોડાવનારું બંધન. કેવું બંધન છે? છોડાવનારું બંધન છે. એટલે એ પોતાને મુક્ત કરનારું બંધન છે. એ તરફ આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. એટલે એ મોહ આપણે નુકસાન કરતા નથી, કોઈ મોહ. બરોબર છે. પણ એમાં શું થાય છે હસમુખાનંદ, મને જે ગમતું હોય ને, દાદા ભગવાનની બધી વાણી છે, મને જે ગમતું, ગીતાબેનને જે ગમતું, એ બધું પહેલા બધું કરવા બેસી જાય. એમ પોતાને ગમતું જ બધું એમાં કરે, ગમતું જ, પણ આપણા દાદા ભગવાનનું જ, પણ ગમતું કરવા બેસે છે. પોતાની પ્રકૃતિને મુદ્દે દાદા ભગવાન એટલે શું? તો કે પોતાના આત્મા માટેની જ ભક્તિ છે ને. તમે કઈ પણ રીતે વાણી વાંચો છો કે ભાઈ વિધિ કરો છો કે આરતી કરો છો, એ શેની માટે કરીએ છીએ? તો કે પોતાના આત્મામાં સ્થિર થવા માટે જ આપણે કરીએ છીએ ને. મનોરંજન માટે તો છે નહીં. પોતાના આત્મા માટે જ કરીએ છીએ. તો એ દરેક પ્રકારની અલગ અલગ પ્રકારે જે પ્રમાણે પ્રકૃતિ લઈને આવેલા હોય એ પ્રમાણે પોતે એની ગોઠવણી રાખતો હોય છે, સમજાય ને. પરંતુ એ વસ્તુ કેવી છે? તો કે પણ આપણે કરીએ છીએ અને બીજા આ પ્રમાણે ફોલો કરે, એ પ્રમાણે આપણો આગ્રહ હોવો જોઈએ નહીં. તે વસ્તુ આપણને નુકસાન કરે. હું વાંચું છું તો બીજા આજ વાંચે એવો આગ્રહ નહીં. દરેકને સ્વાધ્યાયની રીત અલગ અલગ હોય, દરેક પોતાની, સમજાય ને. દરેકને અલગ અલગ રીતે પોતે સ્વાધ્યાય કરતો હોય છે. તો એ દરેકની રીત અલગ અલગ જ હોય દરેક જણની. કોઈને ખાલી બેસી રહેવું, બેસીને વિધિ કરવી ગમતી હોય, કોઈને કીર્તન ભક્તિ ગમતી હોય, કોઈને આ વાંચવું ગમતું હોય. એ દરેકની એ સ્વાધ્યાયની રીત અલગ અલગ હોય પ્રકૃતિ પ્રમાણે, સમજાય ને. એ અલગ અલગ રીતે બધા સ્વાધ્યાય હોય છે. પણ એ જે આપણે આપણું ગમતું કર્યા કરીએ, એ આપણા સ્વચ્છંદમાં ના જાય ને પછી? ના, એ સ્વચ્છંદમાં ના જાય ને. કારણ કે આપણે કરીએ છીએ શા માટે કરીએ છીએ? આપણે દેહને પોષવા માટે નથી કરતા. આપણે શેની માટે કરીએ છીએ? તો કે પોતાની આત્મ જાગૃતિ માટે કરીએ છીએ. શેની માટે કરીએ છીએ? પોતાની આત્મ જાગૃતિ માટે કરીએ છીએ, સમજાય ને. એ દેહને પોષવા માટે હોય તો એ બધું સ્વચ્છંદમાં જાય. આપણે પોતાની આત્મ જાગૃતિ માટે હોય તો એ બધું વસ્તુ સ્વચ્છંદમાં ના જાય, સમજાય ને. એ બધી વસ્તુ કંઈ પણ આપણે સત્સંગમાં ગયા હોય કે કંઈ પણ વાણી સાંભળતા હોઈએ, એ બધું અંતિમ લક્ષ્ય શું છે? તો કે મને મારી બે ભૂલો દેખાય અને કેમ કરીને હું પોતાની મારી આત્મ જાગૃતિમાં સ્થિર થઉં. એ જે એ હેતુ હોય આપણો, એટલે એ ક્યારેક કહીશું નડે નહીં આપણને. ગમતી વસ્તુ પણ જે હોય એ બધી, સમજાય ને. દેહને પોષવા માટે ના હોય. સ્વચ્છંદ તો આખી બહુ અલગ વસ્તુ છે આખી. એટલે આપણને ક્લેરિફિકેશન થાય ને કે ના, આપણે જે રસ્તા પર છીએ, જે માર્ગ પર છીએ, રાઈટ છે એમ થાય ને. બીજું કઈ નહીં. બરોબર. અને છેલ્લે છેલ્લે કેવું છે કે આ બુક્સ પણ એક આધારરૂપ છે. એ છોડીને પોતે પોતાની જાગૃતિ અંદર લાવવાનું છે કે બુક્સનો આધાર વગર પણ પોતે પોતાની આત્મ જાગૃતિમાં કેમ રહી શકે, એ અભ્યાસ પણ ધીરે ધીરે એક સ્ટેપ આગળ ધીરે ધીરે વધવાનું છે કે ભાઈ બુક્સનું પણ અવલંબન ના લેવું પડે અને પોતે પોતાના સ્વરૂપની અંદર પોતાના સ્વરૂપનું અનુસંધાન કરી શકે, પોતાના સ્વરૂપમાં રહી શકે. એ બુક્સનું પણ અવલંબન વગર કે પોતે એટલો નિરાવલંબી, આપણને એટલી દશા સુધી પહોંચે એટલું બધું આપણને આપેલું છે. તો કે બુક્સનું પણ અવલંબન ધીરે ધીરે
ના લેવાય, આ કરાય તે કરાય. અત્યારે નો ડાઉટ સ્ટાર્ટિંગ છે એટલે બરોબર છે, પણ ધીરે ધીરે એ પણ બુક્સ નું અવલંબન પણ નીકળતું જાય અને કરતા 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 આગળ કોઈ પણ અવલંબન વગર આપણે પોતાની આત્મદશામાં એટલે આપણે પોતાના સ્વરૂપ જાગૃતિમાં સ્થિર થઈએ એ પ્રકારનું આપણે આગળ વધવાનું છે. સમજાય ને? એ પ્રકારની આખી જાત્રા છે અવલંબન. પછી કેવું છે, જેમ ભગવાન બેઠેલા કશું જ કોઈ પણ અવલંબન વગર કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં, બહાર તાપ હોય, તડકો હોય, છાંયડો હોય, કોઈ કાંટા મારી જાય, કઈ પણ સ્થિતિમાં પોતાને પોતાની આત્મ જાગૃતિ એટલે મતલબ પોતાની આત્મદશામાંથી ક્યારેય એ ના થાય, એ લક્ષ્ય આપણે રાખવાનું છે. અત્યારે અવલંબન છે પણ ધીરે ધીરે આ અવલંબન પણ મૂકી અને હું કેમ કરીને મારી આત્મદશામાં સ્થિર થવું, એ લક્ષ્ય રાખવાનું છે આપણે. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ સાહેબ. પકડને બીજું કઈ હોય તો કહેજો. ના બરાબર છે, ફાઇન. ગીતાબેન મણિનગર. સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો બોલો. હસમુખાનંદજી, એકચ્યુઅલી મારે છે ને તાતો શબ્દ ઉપર થોડુંક સમજવું છે. ગઈકાલે મારે રાત્રે વાત થયેલી કે મને તાતો રહેતો નથી હવે, અને આજે સવારે બી તાતો ઉપર થોડોક સત્સંગ બીજા મહાત્મા સાથે થયેલો તો મને બહુ આનંદ થયો એમાં તો. પણ હું જે સમજી છું ને એ બરાબર છે કે કેમ એ હું તમને કહું છું. પહેલા કે તાતો એટલે હું એવું સમજુ છું કે મને કંઈ પણ નેગેટિવ સાંભળવામાં આવ્યું મારા તરફ, એટલે કોકના તરફથી મારા માટે, તો એ વસ્તુ મને યાદ રહે છે બહુ લાંબા સમય સુધી. અને પછી એ વસ્તુને હું વારે ઘડીએ જો વ્યક્તિને સામે કહેવાય તો ડાયરેક્ટલી કાં ઇનડાયરેક્ટલી કાં બીજી કોઈ વ્યક્તિ જોડે પણ એ વસ્તુ એ વાત ઉપર હું વારે ઘડીએ એને કહું છું યાદ રાખીને, તો એને તાતો કહેવાય. તો આ બરાબર છે? હા બરોબર છે, એ જ તાતો કહેવાય ને? હા એ તાતો એટલે શું તો કે તાર જોડેલો રહે. શું રહે? તાર. હા એ વાત ભૂલાય નહીં. હા તાર જોડેલો રહે, તાતા રૂપે પાતળો તાર એવો જોડેલો જ રહે એની જોડે. એટલે ગમે ત્યારે જયારે કઈ પણ આવે સામે એટલે તરત જ આપણે તાર પાછો જોઈન્ટ થઈ જાય. સમજાય ને? ત્યારે જ્ઞાની પુરુષને કેવું હોય તો કે તાતો ના હોય. કઈ પણ વસ્તુ હોય, કારણ કે સંજોગ થયો એને બધું જ્ઞાનથી દેખાતું હોય કે મારા હિસાબને આધીન આ બોલી ગયો છે, આ બધું બોલી ગયું છે. તાતો મટે ક્યારે? તો કે જ્ઞાને કરીને તમે જેટલી સમજણ ગોઠવશો એટલો તાતો ધીરે ધીરે શું થતું જશે? ઘટતો જશે. સમજાય ને? એ સમજણ આખી જ્ઞાને કરીને ગોઠવી દેતો છે, એમ એ તાતો ધીરે ધીરે તૂટતો જશે. સમજાય ને? અત્યાર સુધી એવું જ હતું કે બહુ લાંબો સમય સુધી યાદ રહેતું, આ બધી વસ્તુ હોય ને તો વર્ષો સુધી ભૂલાતું નતું. પણ હવે જેમ જેમ આ સત્સંગનો પરિચય વધ્યો છે ને તો હવે તરત જ આમ ખબર પડે છે કે ના આ વસ્તુ ના હોય એમ. એટલે એ હવે થોડુંક તરત જ ખ્યાલ આવી જાય એમ. હા એટલે એ સમય ધીરે ધીરે ઘટતો જશે આપણો. સમજાય ને મહાત્મા? જયારે જ્ઞાની પુરુષને તો કેવું હોય, એને બીજી ક્ષણે એમને યાદ ના હોય. જ્ઞાની પુરુષની દશા કેવી હોય કે વાત કરી હોય પછી બીજી ક્ષણે પણ એને એ વાતમાં ના હોય. સમજાય ને? તો કે એ દશા સુધીનું આપણને જ્ઞાન આપેલું છે. હવે આપણે શું રહ્યું તો કે હવે જ્ઞાને કરીને આપણે સમજણ ગોઠવી અને એ જે તાતામાંથી આપણે મુક્ત થઈએ એવી સમજણ ગોઠવી દેવાની. આપણે દરેક સમયે શું છે એનો ઉપાય શું છે તો જ્ઞાને કરીને એને જેટલું એ પરિસ્થિતિને એ વ્યક્તિને આપણે જોતા જઈશું એટલું તાતામાંથી આપણે મુક્ત થતા જઈશું. એટલે વ્યક્તિને જોવાની છે ને? હા એટલે દાખલા તરીકે તમે કોઈ વ્યક્તિ બોલી ગયું હોય બરોબર છે કે ગીતાબેન આવા છે ને આ આવા છે કે આવું કઈ પણ વસ્તુ તમારો આડોડું, તો કે વ્યક્તિ કયા આધારે બોલ્યું છે તો કે પહેલા પેલું તો કે આપણો હિસાબ હતો એના આધારે બોલ્યું છે. કેમ બાજુવાળાને ના બોલ્યા અને આપણને કેમ બોલ્યા? કારણ કે આપણી જોડે હિસાબ હતો. પછી કેટલો હિસાબ હતો તો કે હવે એને કહો કે ફરીથી આવું ના બોલો તો તે બોલી શકે? ફરીથી ના બોલી શકે. ના બોલી શકે, કારણ કે એટલો જ હિસાબ હતો આપણો. એ જે 2 કે 5 મિનિટનો હતો એટલો જ હિસાબ હતો. તો એટલું તો કે એ રીતની અલગ અલગ કરીને એને સંપૂર્ણ ચારે બાજુથી આપણે જોતા જઈશું ને જ્ઞાને કરીને, તો કે દરેક સંજોગોને જ્ઞાને કરીને આપણે જેટલું જોતા જઈશું એટલે સંજોગો શું થશે કે ફરીથી આપણને યાદ આવશે ને તાતા સ્વરૂપે નિકાલ થઈ જશે ત્યારે ને ત્યારે. નહીતર શું થશે તો કે એ પેન્ડિંગ રહેશે, ઉભું રહેશે ને એટલું પેન્ડિંગ રહેશે. એટલે વારે ઘડીએ આપણને યાદ આવે એ કરશે. અને જેટલું યાદ આવે જ્યારે પણ યાદ આવે જેટલું ગાઢું હોય એટલું વધારે યાદ આવે. તો એ સમય આપણે શું કરવાનું એટ એ ટાઈમ તો કે એટ એ ટાઈમ જેટલી સમય યાદ આવે એટલી ટાઈમ આપણે
માફી માંગી લેવાની. પછી આ વારે ઘડી યાદ આવે ભણવા બેસવાની જરૂર નથી. 10 વખત યાદ આવે તો આપણે 10 વખત માફી માંગી લેવાની, સમજાય ને? અથવા 10 વખત એને જ્ઞાન જોવાનું, પરંતુ એને ગણવાની જરૂર નથી કે આ વારે ઘડી કેમ યાદ આવે. જયારે યાદ આવે ત્યારે યાદ કરીને એને માફી માંગી લેવાની. તેમ કરતા કરતા એ છૂટાશે, સમજાય ને? એટલે તાતો શબ્દ તો બહુ છે, કારણ કે કેટલો લાંબો સમય સુધી ચાલતું હોય છે એક જ તાંતો. કોઈ એક માણસ નાનપણમાં કે બોલી ગયો હોય તે તાંતો એને કેટલા સમય સુધી એ ચાલતું હોય છે. એટલે કેટલું બધું હાર્ડ બધું અંદર રહેતા હોય છે, સમજાય ને? કન્ટિન્યુઅસ આપણે વ્યવહારમાં જોઈએ લોકો ક્યાં ક્યાંનું યાદ રાખતા હોય છે. અત્યારે ગયડા ઉંમર લાયક થઈ ગયો માજી, પણ એ લગ્ન કરીને આવે ને ત્યારની વાતો એને યાદ હોય છે. એટલો લાંબો સમય તાંતો એનો હોય છે. એવું છે કે આ સમય હું આવેલે તારે મને કહી ગયેલું, એટલું લાંબો તાર ચાલતો હોય છે, સમજાય ને? આપણને આ જ્ઞાનની સમજણ પ્રાપ્ત થઈ ત્યાર પછી શું રહ્યું તો કે હવે આ પ્રકૃતિની અંદર આવો જે કંઈ પણ માલ પડ્યો હોય તો એ બધો માલને આપણે શું કર્યું કે જ્ઞાનની સમજણ ગોઠવી અને એ માલને ધીરે ધીરે સંભાવે નિકાલ કરતા જવાનું છે. શું કરતા? સંભાવે નિકાલ કરતા છે. આવો માલ પડ્યો છે, દાદા ભગવાન આપ નિકાલ કરી આપો અમને, એવી સમજણ આપો અમને. તેમ કરતા કરતા બધું નિકાલ. એકચ્યુઅલી શું થાય છે ખબર છે કે જ્યાં ચાલે છે ને, જ્યાં ફાઇલ 1 નું ચાલતું હોય ને ત્યાં તરત જ જ્ઞાન હાજર ના થાય. આજે શું બન્યું કે પેલું પાર્કિંગમાં એક્ટિવા પડ્યું હતું ને, તો બધા 10-12 એક્ટિવા પડેલા હતા અને એમાં મારા એક્ટિવા ઉપર વાંદરો કૂદ્યો અને એક્ટિવા નીચે પાડ્યું. હવે હું નીચે જઈને જોયું ને ત્યારે ખબર પડી. પછી તરત જ એ વખતે મગજમાં તરત જ સેટ થઈ ગયું કે આ 10 એક્ટિવા પડ્યા હતા, તે છતાં કોઈનું એક્ટિવા નથી પડ્યું અને મારું જ એક્ટિવા પડ્યું છે તે વાંદરા જોડે મારો જ હિસાબ હતો. હવે આવું વાંદરા જોડે સેટ થયું કારણ કે એ પ્રાણી હતું. જયારે માણસ જોડે એવું સેટ કરવાનું હોય ને તો તરત જ એવું નથી આવતું, એ થોડી વાર લાગે. પણ આ એપ્લિકેશન જેમ જેમ કરતા જઈશું ને, જેમ એપ્લિકેશન કરતા જઈશું એમ ધીરે ધીરે આગળ એક જ્ઞાન ખીલતું જશે. શું થશે? જ્ઞાન ખીલતું જશે. અને કઈ પણ જે સમજણ છે ને તો કે પહેલા ફાઇલ નંબર 1 પર જ આપણે એપ્લિકેશન કરવાની છે. ક્યાં કરવાની છે? ફાઇલ નંબર 1 પર. જેટલી બી સમજણ જ્ઞાનની સમજણ છે એટલી અહીં એપ્લિકેશન થશે ને એટલી બહાર તો આપોઆપ થઈ જશે, સમજાય ને? જે પણ હિસાબ ભેગો થયો, કઈ પણ ભેગું થયું તો ફાઇલ નંબર 1 તરફ જેટલું આપણું હશે એટલું બહારનું તો આપોઆપ પછી ગોઠવાતું જ જશે. કઈ પણ હિસાબ છે તો કોનો છે? તો કે આ ફાઇલ નંબર 1 નો હિસાબ છે. ખબર સમજાય ને? જેટલું જ્ઞાનની એપ્લિકેશન આ ફાઇલ નંબર 1 પર થતી હશે ને એટલી બહાર તો આપોઆપ ગોઠવાતી જ જશે. અને બહાર શું હોય તો કે આપણા એવા ઋણાનુબંધ હિસાબ હોય એના આધારે શું એટલે દાદાએ ફાઇલ શબ્દ વાપરી. શું એટલે એટલા માટે તો ફાઇલ શબ્દ વાપરી છે કે આ ફાઇલો છે આપણી. કેવી છે? ફાઇલો છે. એટલે હંમેશા કેવું હોય, ઘણી વખતે કેવું બને, એટલે આજે જ હમણાં જ એવું બન્યું કે મારા હસબન્ડ સાથે વાત કરતી હતી ને તો એક વ્યક્તિ સાથેની વાત હતી તો એ વ્યક્તિનું આમ બહાર નેગેટિવ બોલાય અને અંદર એને નિર્દોષ જોવાય. આ બંને સાથે ચાલતું હતું. એટલે પછી મેં વાત બી કરી કે ના હવે એનું તમે નામ ના લેશો, હું અંદર પ્રતિક્રમણ કરું છું અને બહાર મારાથી એનું નેગેટિવ બોલાય છે એટલે મેં વાત કરવાની જ ના પાડી દીધી. હા, એટલે ધીરે ધીરે એક પેલી જૂની સમજણ પ્રમાણે આપણે બોલી જતું હોય અને નવી સમજણ અત્યારે જ્ઞાનની એપ્લિકેશન ચાલુ હોય એના આધારે શું થતું કે પ્રતિક્રમણ અંદર થઈ રાખતો હોય કે ભાઈ આ કરવા જેવું નથી, આ વાણી ખોટો બોલવા જેવું નથી. પણ જૂની સમજણનો ફોર્સ એટલો બધો હોય કે બોલે જતું હોય તો કે એટ એ ટાઈમ આપણે જાગૃતિ હોવી ઘટે અને પાછળથી પણ એને શું છે કે પકડીને પ્રતિક્રમણ આપણે કરવાનું. ભાઈ આ રીતે બોલાઈ જાય છે અને ફરીથી આવી રીતે ના બોલાય કે વાણીનો દુરુપયોગ થયો કહેવાય. શું કહેવાય? વાણીનો દુરુપયોગ. તો કે એમ કરીને મારી વાણી કેવી હોવી જોઈએ તો કે લોકોને ઠંડક આપે એવી વાણી હોવી જોઈએ. એવી દાદા ભગવાન આપ મને શક્તિ આપો. તો કે આ બધું આપણે ધીરે ધીરે માગતા જઈશું એમ એ બધી જાગૃતિ અંદર ખીલતી જશે. સમજાય ને? આપણી વાણી બી આપણી હોવી જોઈએ, લોકોને ઠંડક આપે, લોકોને હેલ્પ થાય. સમજાય ને? તો કે એ રીતની આપણે માગીશું તો એ પ્રમાણેની જાગૃતિ અંદર આપણી અંદર ખીલતી જશે. સમજાય ને? એટલે આ વસ્તુ બી સારી. અત્યારે ધીરે ધીરે એક પછી જેમ આપણે આ સત્સંગનો પરિચય છે, સ્વાધ્યાય પોતાનો છે, કરતા જ્ઞાનનું એપ્લિકેશન ધીરે ધીરે વધારતા જવાનું છે આપણે. સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદજી કઈ હોય તો કહેજો. મુખ્ય વાત એ છે કે મને કોઈ કશું કહેવું નહીં. હા, સાચી વાત છે. કારણ કે મારાથી કોઈ ભૂલ થતી જ નથી. આઈ એમ ઓલવેઝ રાઈટ. હા, એવું તો હોય છે. એટલે અહીંયા જ આપણે અને તે પાછું મને કોઈ કશું કેવું નહીં.
અને પાછા કહે કે હું શુદ્ધાત્મા છું. ખ્યાલ આવ્યો? હા એવું જ હોય છે. આ તો પોતાની બાબતને લઈને પોતે જ હસવા જેવું છે. હા એનો ખ્યાલ આવે એટલે પછી ખબર પડે કે જ્યાં સુધી તમારી ભૂલ હશે તો કોઈ પણ તમને કહી જશે, અને નહીં હોય તો ભગવાન પણ તમને નહીં કહે. હા બરાબર છે. એવું છે. એટલે પછી એને આ બધું વસ્તુઓ વાગોડ કરવી પડે એને, અને પોતાની જાગૃતિ જોડે વાત કરીએ એટલે પછી એ નહીં રહે. રાત ગઈ બાત ગઈ એમ નથી કેતા. હા પછી શું છે, હવે સમય કહે છે કે હવે આ બદલાઈ ગયો સમય ને તમે હજી પાછળ રહેવું છે. ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલે એ ઘણી બધી અમુક એવી રીતે પણ આપણે સમજી લઈએ ને તો પછી પેલું જતું રહે. પણ મને કીધું કેમ? હા એવું વસ્તુ હોય છે, આવું મને બને છે. કશું કોઈ કહેવાનું નહીં. કહેવાનું નહીં. હા આવું જ એટલે હોય પછી છે શું અંદર. થાય? એટલે પછી એ ધીમે ધીમે જાય. તમે તો ફાઇલ વન જ દુઃખી થાય પાછું એ સાંભળીને બી. એ તો એ બોલતી વખતે ફાઇલ વન દુઃખી જાય, નહીં તો પોતે જ દુઃખી થાય છે. હા પોતે જ દુઃખી થાય. એ છે ફાઇલ વન, પણ અંદર પોતાને અંદર ટચ કરી જાય. હા ટચ કરી જાય. એ બોલવામાં હોય, શબ્દોમાં હોય ફાઇલ વન. એ આ પૂતગલ છે ને, એ પૂતગલ હેરાન કરે. આ પૂતગલ ઈઝી નથી, પણ એનો કઈ ભડકવાની જરૂર નથી. એને સમજ કરીને આખું એની અસરમાંથી નીકળવાનું. એ ખ્યાલ આવ્યો? ભૂલ છે તો કોઈ પણ તમને અને કોઈને પણ તમને આવીને કહેવાની કરવાની છૂટ છે. ભૂલ નહીં હોય એક પરમાણુ અડી શકે એમ નથી. એટલે જે મહાવીર ભગવાને કીધું કે એક પૂતગલ જોતા હતા, તે અહીંયા જે બધો સામાન છે ને તે બધો લાગેલા મન વચન કાયા જોડે જ છે. કારણો એમાં જ છે. તે એના લીધે બહારથી બધી વસ્તુઓ એટલે કે બીજા બધાના નિમિત્તો જોડાય છે. અહીંયા અંદર નહીં હોય તો કોઈ તમારું નામ દેનાર નથી. બસ હમણાં જ આવી આ જ બાબતમાં મારે વાત થઈ. તો એટલે કેવું થાય કે અંદરથી ખબર હોય કે ના મારા હિસાબે જ બધું સામે આવ્યું છે, પણ છતાં બી સામેવાળાનો દોષ જોવાય છે. પછી પાછું કહેવાય કે ના એમનો દોષ નથી. એટલે પણ પૂરું નથી એમ કહેવાય. એટલે હમણાં જ મારા હસબન્ડ સાથે મારે વાર્તા કરો ને, મને બધી ખબર છે. જ્ઞાનની વાતો બધી મને ખબર છે. મારી સમજણ પૂરેપૂરી છે એમ કે, પણ આવું બધું થાય છે એમ કરીને. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આપણે શું કહીએ, સમજણ ભૂલ વગરની થશે ને ત્યારે મોક્ષ થશે એવું દાદાએ કીધું છે. એટલે આ બધી ખેંચ પકડ બધી અંદરથી રહ્યા કરે છે. બહાર બોલીએ છે ખરા. સમજણ ભૂલ વગરની કરીએ એ થોડુંક કોને? સમજણ ભૂલ વગરની કરવી એટલે અંદર નક્કી થવું કે ભૂલ કોઈની બહાર છે જ નહીં. ભૂલ આની જ છે અને માટે બધું આવે છે. આની છે પછી મારી છે એમ નહીં. નહીં તો પછી હું ભૂલવાળો છું ને હું ભૂલવાળી છું ને એવું બધું પછી ભૂત વળગશે. મારામાં જ ખોટ છે કરીને પછી વળગશે. પહેલા પોતાની સીટ ઉપર બેસી જવાનું, હું શુદ્ધાત્મા છું, અને પછી આ વ્યવહારનો ભાગ બધો ઝાપટ ઝુપટ કરવાનો. એ હજુ પણ હું શુદ્ધાત્મા છું એવું થઈને વ્યવહાર નથી થતો. એને વાંધો નથી, ખબર પડે છે ને, કારણ કે વ્યવહાર તો જે વ્યવહારી છે તે જ કરશે ને. ગીતાબેન જ કરશે ને, તમારે થોડો કરવાનો છે. તો એ જે વ્યવહાર કરે એ તો પાછળથી ખબર પડે ને. એટલે તે વખતે ના હોય, પાછળથી તો ખબર પડે ને. આપણું જ્ઞાન અને હિસાબ બધો
પેન્ડિંગ છે ને એટલે તે વખતે કશું જાગૃતિ રહે નહીં. પાછળથી જોઈ લેવાનું. પાછળથી જોવામાં કઈ દુઃખ છે? હા હા એટલે પાછળથી જોઈ લીધું ને એટલે આપણને આપણી ભૂલ સમજાઈ જાય અને એને સુધારી લેવાની. બરાબર છે. હા એ ખબર પડી, કારણ કે તે વખતે ચિકાસના કારણે જાગૃતિ રહેતી નથી, એટલે લક્ષ રહે નહીં. લક્ષ રહે નહીં, પણ એનાથી કઈ આપણું બાજી હારી નથી ગયા, પૂરું નથી થઈ ગયું કઈ. પણ આપણે જાગૃત રહીને પછી પાછળથી કરીએ એટલે પછી આપણી જે ભૂલ થયેલી ને સંજોગ વખતે તે પછી પાછળથી એને સુધારી લઈએ. હા બરાબર છે. નામધારીના ઓનર નથી, નામધારીના માલિક નથી, નામધારીના પડોશી છે, પણ એમનો વ્યવહાર સરખો નહીં થાય ત્યાં સુધી આપણી મુક્તિ નથી. મુક્તિ આપ્યા પછી મળ્યા પછી પણ મુક્ત નથી આપે. અને મુક્ત થવા માટે આ વ્યવહાર નોર્મલ, સહજ, પરફેક્ટ થવો જોઈએ. અને એના માટે આપણને આજ્ઞા આપી છે. અને એને રક્ષણ ક્યાંથી મળે છે? મને 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 કરીને રક્ષણ મળ્યા કરે. મને આવું ને મારું આવું ને મને આવું નહીં ફાવે ને મને તો આવું જ ફાવે, એ બધું એને એવું કશું નથી. પણ આપણે જાગૃત રહીને એમાંથી નીકળવાનું. એ પછી આવે પછી મને થાય છે, મન બોલે છે ને? મને એટલે એમાં કેવું છે કે કોઈના થકી પણ, એટલે આમ તો જેટલા બધા ભેગા થાય ને બધા જ નિમિત્તો થકી તમને એટલે કે ફાઇલને ભોગવટો આવે છે. એ ભોગવટો કર્મોદયનો છે, કર્મના હિસાબ. કર્મ શુદ્ધાત્માને લાગુ પડે કે ફાઇલને? ફાઇલને લાગુ પડે. હા, એટલે એનો હિસાબ આવે છે. એમાં એને ભોગવટો આવે છે, ભોગવનાર એ છે. વાણી કેવી નીકળે? મને થયું, મને ના ગમ્યું, મને આ બહુ ગમ્યું. હવે એમાં એ ભોગવટાના કરતા થાય છે. હવે ખબર પડી? એ ભોગવટાના પોતે ભોગવનારા થાય છે. એનો ખ્યાલ જ રહેતો નથી. અને એના લીધે જયારે પેલું મને કરીને બોલે ને ત્યારે પોતે જોડાય જ જાય અંદર તરત જ. આ બધું મને બિલકુલ ગમતું નથી, હું બિલકુલ ના ચલાવી લઉં, હું બિલકુલ ના ચલાવી લઉં. હા, મને કહીએ છીએ એટલે અસર વધારે થાય એવું ને? એની તો બધી માથાકૂટ છે. આઈ વિથ માય ઇઝ જીવાત્મા. પણ હવે આપણે જીવાત્મા રહ્યા નથી, કારણ કે આ એની મૂળ જગ્યાએ ગયેલું છે. એટલે આપણે આઈ પ્લસ માય જે છે ને તે નાનું માય છે, મોટું માય નથી, કેપિટલ માય નથી. કેપિટલ માય અજ્ઞાની ને હોય, એટલે કે એની ઓનરશીપ જ હોય, એના માલિક જ હોય. ત્યારે જ્ઞાન મળ્યા પછી માયની સ્થિતિ છે ને નાનો માય હોય. એ નાનો માય એટલે પોતે નથી છતાં પોતે છે એમ કરીને મનાય છે. એને મારાપણું કીધું, પોતાપણું કીધું. એટલે એ મારાપણું કરાવે પણ એમાં પોતે થવું નહીં. એ ગમે તેટલું મને મને કહે તો કે તને 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 નહીં, મને હું શુદ્ધાત્મા છું, મને કશું ના થાય. મને તો ખબર પડી કે તમને ના ગમ્યું કરીને, પણ વાણી શું નીકળે? મને ના ગમ્યું. કારણ કે વાણી એવી રેકોર્ડ થયેલી છે, હું ના આધારે મને ની વાણી રેકોર્ડ થયેલી છે. એટલે જયારે એ વાણી નીકળે તો વાણી ઉપર જે આપણે જાગૃતિ રાખવા કીધી ને તે અહીંયા આ રીતે રાખવા કીધી. આખો પુરુષાર્થ વાણીના લેવલે છે કરીને કીધું તે અહીંયા છે. એ જયારે મને કે હા, હવે એક વસ્તુ એ બને છે કે વાણીથી હવે સામેવાળાને દુઃખ જે થાય છે ને, વાણીથી સામેવાળાનું કોકની વાણીથી જે ફાઇલ 1 ને દુઃખ થાય છે ને એના કરતા જે ફાઇલ 1 માં જે અશાતા વેદની આવે ને તો એમાં કોઈ થર્ડ પાર્ટીને દોષિત જોવાઈ જાય છે કે એના લીધે મને આ તકલીફ થાય છે.
મૂળ વાત ભોગવટો જેને આવે છે તેને ઓળખી શકાતો નથી તે વખતે, તેમાં પોતે મારાપણાના લીધે ભોગવનારા થાય છે. મને કારણ કે ગમવું ના ગમવું એ ડિસ્ચાર્જ અહંકારના કર્મકૃત પરિણામ છે. ડિસ્ચાર્જ અહંકાર કોનો? હા, એટલે એ જે ડિસ્ચાર્જ અહંકાર જ્યારે એનું પરિણામ આપે એ ભોગવટાનો અહંકાર છે કીધો. એ ભોગવટો કરાવે અને ભોગવટાનો અહંકાર એટલે મને થયું કરીને કરાવે. પણ ત્યારે જયારે ગાય એનું મ્યુઝિક વગાડે, મને ના ગમ્યું, આ તો કઈ ચાલતું હશે, આવું તો હોતું હશે, ત્યારે આપણે એના મ્યુઝિકમાં પોતે સાથ નહીં પુરાવાનો, પણ આપણે સાથ પુરાવી લઈએ છીએ, ખબર જ પડતી નથી અને એના લીધે એની અસર થઈ જાય છે. અને એના લીધે એ જેવું આની સામે જે દાદાનું જ્ઞાનનું વાક્ય છે તે શું કહે છે? કર્તાપદનો આરોપ એ પોતાના ભોગતાપદની ભ્રાંતિ છે. હવે ભ્રાંતિ રહી નથી, એટલે પોતાના ભોગતાપદની અજાગૃતિ છે. અજાગૃતિના લીધે પોતે ભોગવનારા થાય છે, માટે કરવાપણાનું આરોપણ એની સામે તરત જ થઈ જાય કે આમના લીધે આ થયું. સમજાયું? અજાગૃતિથી ભોગતા પદ ઊભું થાય છે. હવે છે ભોગવે છે, ફાઇલ જ ભોગવે છે. કોઈ પણ ઇન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે, ત્યારે શુદ્ધાત્માનું જ્ઞાન અતિન્દ્રિય પ્રત્યક્ષ છે. ખબર પડી? એટલે ઇન્દ્રિયથી જે ભોગવટો આવે છે તે બધો કર્મ નો ભોગવટો છે, એ નામધારીનો સાથે જોડાયેલો ભોગવટો છે. પણ એમાં જે વાણી જે સંલગ્ન થયેલી છે ને, ચાટ થયેલી છે, તે મને કરીને બોલે. એટલે હવે મને કરીને બોલે ને તેમાં પોતે ખોવાઈ જાય છે. ઓ મને આમ થયું એટલે પોતે ચોંટી જ જાય તરત જ. એ જયારે કે મને આમ થયું ત્યારે એટલી બધી ચિકાસ હોય છે ને, પણ તે વખતે આપણે તરત કહી દેવાનું કે તને થયું, હું છું ને સાથે, પછી શું છે પ્રોબ્લેમ? એટલે મને થયું કે ત્યારે આપણે તને એટલે નામધારી થયું, ગીતાબેન ને થયું. મને એવું બધું કશું થાય નહીં, મને તો કોઈને થયું એવું ખબર પડી એમ કરીને. શું થયું? એ પેલો બાબો કે બેબી ગર્લ મમ્મા મને વાગ્યું. શું થયું? શું વાગ્યું? તો જો મને ભાઈ મારે છે. એ ભાઈ કે મને મારે છે, હું તો મજાક કરું છું કે. ખબર પડી? એટલે આખી મેટર આપણે એને સમજવાની છે. પણ આ છે ને જરા ઝીણું છે, એને તમે જેમ સરખી રીતે જોતા જાઓ અને વાણીના ધોરણે જે આપણે આ જાગૃતિ રહેતી નથી ને તે કનેક્ટ થઈ જાય છે, એટલે પછી નહીં થાય. પણ આ પાછું એક ને, કારણ કે એ કાંટા નથી મારેલા, કઈ કાંટા મરાયેલા છે, કઈ કાંટા મારેલા છે. એટલે બધા આટા અનફોલ્ડ કરવાના બેઠા બેઠા. મને કે એટલે તરત જ આપણે સમજી જવાનું કે કોની વાત કરે છે આ. હું તો શુદ્ધાત્મા છું, મને તો થઈ શકે જ નહીં. આજ લગી થયું નથી, ક્યારે થશે નહીં, એવો હું છું. ખબર પડી ગઈ? એવું છે. એટલે આવું બધું છે ને, તમે શાક સમારવા બેસે તો ઉતાવળે જો શાક સમારે તો કઈ ખરાબ બગડેલા દાણા પણ બધા એમાં ના જતા રહે. ઉતાવળથી કરે તો જતા રહે, પણ પછી તમે આમ કરીને બધું કર્યા પછી પાછા એને જોવા બેસો કે આ બધા ક્લિયર છે ને, વટાણા બધા ચોખ્ખા જામ્યા છે ને, કે ખરાબ પણ અંદર મુકાઈ ગયા છે. પણ પેલી બધી કઈક વાત આવી યાદ તો એને પછી છોલે તો છોલ્યા કરે ને દાણા નાખ્યા કરે, બધું જોવાનું રહી જાય. પણ પછી પાછું ફરીથી જોઈને પછી પાછું કરેક્ટ કરી દે છે. એટલે આપણે પ્રમાણ શું છે, અસર થઈ કે તરત જ તપાસ કરીને જોઈ લેવાનું કે કઈક ભૂલ થઈ ગઈ હશે.
હમ અસર થવું ને એ આપણો વિકારી ભાવ છે. હા એટલે તરત જ બિલકુલ કશું બી આવે સ્વસ્થ. એટલે તરત અસર થાય. શું કીધું? કશું બી આવે એટલે તરત અસર થઈ જતી હોય એમ. એ તો છે જ, કારણ કે પૂતગલ સેન્સિટિવ છે. દરેક અસર અસર તરીકે વર્તાય છે, અસર તરીકે જોવાતી નથી. હા જોવાતી નથી. હા હા, એટલે આપણે નક્કી કરવાનું જે આખા દિવસમાં જે બધા સંજોગો આવે, જે બધી અસરો આવે, એ દાદા ભગવાન મને શુદ્ધાત્મા દ્રષ્ટિએ એને જોવાની શક્તિ આપો. એટલે અસર આવા માંડશે ને તેવી તરત જ અંદર ઘંટી વાગશે, કંઈક આવી રહ્યું છે, ચેતી જાઓ, શુદ્ધાત્માના પર બેસી જાઓ તરત જ. પેલું કે ને આ લોકો પ્રાણીઓ છે ને, નાનું નાનું બેબી હોય ને, એ જેવું કઈક આમ થાય, કઈક ડેન્જર જેવું આવે ને તરત એના પેલા ગળમાં ભરાઈ જાય પેલા. એવી રીતે આપણે તરત શુદ્ધાત્મામાં બેસી જવાનું, ને પછી શુદ્ધાત્માની સીટ ઉપર બેસીને જોવાનું કે આ ફાઇનલ શું થાય છે બધું. બરાબર. એટલે આપણે ઉપયોગની ગોઠવણી એવી રીતે ધીમે ધીમે કરવાની. બીજું કઈ ને ગોઠવણી જ છે, દાદાએ કરી આપ્યું છે, પણ એનો ખ્યાલ નથી રહેતો, એટલે લક્ષ હાજર નથી રહેતું, પ્રતીતિ કાયમની. કારણ કે કર્મનો હિસાબ એ ઉદય પરિણામ એ બહુ ચિકાસ વાળું પરિણામ છે, અને ચિકાસ વાળાના લીધે તરત જ અસર થઈ જાય. અને એમાં પછી અમુક 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 એવી માન્યતા હોય, મારી ભૂલ ક્યારે હોય જ નહીં, આઈ એમ ઓલવેઝ રાઈટ. આ ભૂત કોણ કાઢે? કોઈ ભગવાને કાઢી શકેલા નહીં. એનું કારણ છે કે તમે જે આખા લાઈફમાં જે સંજોગોમાંથી પસાર થયેલા છો ને, તમારી આખી માનસિકતા એ રીતે ડેવલપ થયેલી છે. બરાબર છે. હા અને લોકોએ પણ તમને એવી રીતે રાખેલા છે, એટલે તમે એટલા બધા એલર્ટ રહો ને કે મારી ભૂલ હોઈ શકે જ નહીં. અને પોતાની ભૂલને કયા ખાડામાં ને ખૂણામાં નાખી દે ને કોઈને ખબર નહીં પડે, એટલી જાગૃતિ છે. અને એને પલટી મારતા વાર બી નથી લાગતી, સામાન્ય ખબર બી નહીં પડે કે ક્યાં આખું પત્તું ફેરવી નાખ્યું. કારણ કે એવી બુદ્ધિ એવી શાર્પ થયેલી છે સંસારના માર ખાઈ ખાઈને. ખબર પડી? છતાં આ જ્ઞાન અને જ્ઞાનની જાગૃતિ એટલી બધી તીક્ષ્ણ છે કે તમને એમાંથી બહુ સારી રીતે કાઢી શકે છે. એટલે એને પહેલેથી જ હેન્ડલ મારવાનું. એટલે બધી માથાકૂટ પછી ઘરમાં તમે વિચાર કરો કે ઘરમાં કચકચ ભાઈ કરે કે બેન કરે? પણ બધો પોટલો માથા પર નાખે ભાઈના માથા પર. એનું રૂટ કોઝ તો એ જ હોય, કશે ને કશે. એ તો બધા ઓળખે ને, પણ બિચારા શું કરે હવે, એમ કે હવે વધારે માથાકૂટ કર્યા કરતા હા વાત તમારી સાચી છે, કારણ કે એ બધું સ્વીકાર કરીને પણ ભૂલી જાય, શાંતિથી ભૂલીને હુઈ જાય કે ચાલો ઉકેલ આવ્યો ને હમણાં, નહીં તો આખી રાત જગાડે. અને એમને કોઈ વાંધો નહીં આવે. બોલવાની શક્તિ તો વાંક શક્તિ તો એટલી બધી છે ને કે વાંક ના પૂછો. આવું ઘણી વખત થાય, કશું બન્યું હોય ને તો એ તરત સુઈ ગયા હોય અને મને ઊંઘ જ ના આવે. એટલે એમ ઊંઘ ના આવે ને એમને હુવા પણ ના દો, તમે હાના હુઈ જાવ છો, આનું સમાધાન લાવો પેલા. ના એ તો સુઈ જાય એટલે મને એમ થાય કે આ ભોગવે છે કોણ, પછી એવું તરત મગજમાં એવું થાય. એ તો ખાલી વાત કરવાની, છતાં સુવાનું તો નહીં જ પાછું. પછી બીજે દિવસની તૈયારી કરવાનું, ઉઠવા દો પછી આપણે એમને લઈએ. પછી બધી ભૂમિકા તૈયાર કરી નાખે, સવારની વાનગી તૈયાર કરી નાખે, સીધે ઉઠે ને એટલે સીધું ધરી દેવાનું, જો આ તમારું. એ તો ખુશ થઈ જાય, એમનો પક્ષ લેવાયો ને. એમાં પક્ષ નથી, આ તો વાત સમજવાની છે આપણે. તમે બે માનો છો ને, પણ આપણે ઘરમાં જેટલા છે ને તે બધા એક છે, એવી રીતે કરીને રહેવાનું છે. હાથ બીજા હાથની ભૂલ કાઢે, હાથ પગની ભૂલ કાઢે, માથું પગની ભૂલ કાઢે, પગ માથાની ભૂલ કાઢે, તો એ ઓર્ગેનાઇઝેશન રહી કેવી રીતે? પગ પગનું કામ કરે છે, માથું માથાનું કામ કરે છે, હાથ હાથનું કામ કરે છે. દરેકને એમનું કામ કરવા દો ને એપ્રિશિએટ કરવાનું છે.
બરાબર છે. અને કેવું છે જો આ હાથને પેરાલિસિસ થાય ને તો આ હાથ આમ કરીને કરે, મૂકે ને બધું ઈ કરે, કારણ કે એને ખબર છે કે મારો જ હાથ છે. અને એમ કરતા થાકતો નથી, ઓછું એ નથી લાગતું. કોઈ જોતું હોય તો ભલે જોતા, એમ કે મારો હાથ છે ને, પછી શું છે, ખ્યાલ આવ્યો? એવી રીતે છે. પણ એ ફેમિલીના, ઘરના, સંઘના, જ્યાં જ્યાં આપણે છે, ત્યાં જ્યાં આપણે છે ને, તો ત્યાં એ આખું આપણું જ છે. સમજાયું? પણ એટલે એ તરત એ થઈ જાય તો પછી બધો વ્યવહાર સરખો થઈ જાય. ત્યાં મારું તારું થાય નહીં, અને પછી આ કકડાટ નહીં થાય. અરે આપણે વિચાર કરીએ કે દાદા બધા જોડે પ્રેમ સ્વરૂપ કેવી રીતે રહ્યા હશે. આવી રીતે બધા જોડે મગજમારી કર્યા કરે, તે આમ કર્યું ને તે તેમ કર્યું ને, તારે આમ નતું કરવું જોઈતું ને, તું કાયમ ને આવું કરે છે ને, આવું તો કે હોતું હશે. ખ્યાલ આવ્યો? એટલે તાતાની કોઈ સ્થિતિ જ ના રહે. બરાબર? બરાબર. હા બરાબર. સચ્ચિદાનંદ. હવે દીપકાજી આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. જય સચ્ચિદાનંદ. તો શું કરવું? તું મંત્ર બોલાવીએ? हाँ यस शुक्रान जी मंत्र बोला गीता बेट फॉलो करती हो. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. नमो वितरागाय. नमो वितरागाय. नमो अरिहंताणम. नमो अरिहंताणम. नमो सिद्धाणम. नमो सिद्धाणम. नमो आयरियाणम. नमो आयरियाणम. नमो वज्रायाणम. नमो वज्रायाणम. नमो लोये सौव साहुणम. नमो लोये सव्व साहुणम. ऐसो पंचन मुक्कारो. ऐसो पंचन मुक्कारो. सौव पावकपणासनो. सव्व पावकपणासनो. मंगलाणं च सौवेसिं. मंगलाणं च सव्वेसिं. परमं हवै मंगलम्. परमं हवै मंगलम्. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલે ગુરુવાર, કાલનો પ્રોગ્રામ આખા દિવસનો આ રીતે છે. સવારે 6:30 પ્રાતઃ વિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 ચિંતન ભક્તિ અને આરતી, સાંજે 7:30 પદ સત્સંગ. આગળનું પદ બાકી છે એને આપણે ફિનિશ કરીશું. રાત્રે 9 વાગે વલભાઈ સત્સંગ, જેમાં 10 મિનિટના છૂટાપણાના સામાયિક આપણે આ સમજણથી બધું ક્લિયર જ કરતા જઈએ છીએ. પણ છૂટાપણાનું સામાયિક આખા દિવસ જયારે ટાઈમ મળે ત્યારે એ 3 વાક્યને વાગોડીને 7મી કલમ આહાર સંબંધી થતા દોષોને આપણે ખૂબ સારી રીતે જોઈશું. ખાવાનો જ્યારે જ્યારે સંજોગ આવે ત્યારે આ 6 રસને બહુ સારી રીતે જોવાનો, ઉતાવળથી નહીં ખાવાનું, સારી રીતે જોઈએ. ઇન્દ્રિય નિરીક્ષણ પણ એટલું જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ખીચડી ખાધી તો આજે તુવેરની દાળની હતી કે મગની દાળની હતી તે ખબર નહીં, હવે ખાઈ નાખી, ખબર ના પડી. પણ જે ખાઈ નાખી જે હતું તે તો આપણે જોઈએ ને, એટલે ધીમે ધીમે એ આપણો ઉપયોગ સરસ સચવાતો જશે અને એ આપણી જોવા જાણવાની જાગૃતિમાં બહુ હેલ્પફુલ છે.